Dear faculty members, colleagues, and students, Assalamu alaikum and very good evening and welcome everyone. Retroperitoneal tumor are a heterogeneous group of the tumor which is approximately 70 subtypes on the immunohistochemistry. Its varied presentations, varied morphology, and varied biological behavior as well. Treatment protocol is also not the same because the soft tissue tumor or sarcoma is not so uncommon and open complex. So adherence to the evidence-based recommendation is particularly important for the outcome. The scenario of the management of retroperitoneal tumor has changed a lot over the decades. Now we know the biology of the disease, we can target the disease, and treatment perhaps is more targeted and more personalized. Appropriate diagnostic and the therapeutic tool is very crucial for the successful management of the patient with the retroperitoneal tumor. Today, we have a very pretty senior surgeons in our country with a vast experience in the management of this source of the tumor in the retroperitoneum. I think this would be a very good opportunity for the students to ask questions and make clear and their confusions. We'll encourage an interactive discussions rather in these sessions. I hope all of you will enjoy the sessions and will have a very wonderful time with us. Dear students, please enroll your name for the upcoming presentations to the following email or the WhatsApp number. নো হার্ম টু সাই ডোন্ট নো। আমরা প্রত্যেকদিন ওয়েবিনারে প্রত্যেকটাতে নতুন নতুন কিছু কিছু শিখি। তোমরাও শিখবে। জাস্ট কিপ অ্যান ওপেন মাইন্ড। অল দ্য ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স আর ভেরি ফ্রেন্ডলি হিয়ার। I have nothing to disclose but the informations that we provide here usually taken from the online journals, guidelines, and the seminars. Our today's topics is the retroperitoneal tumor and our discussion chronology. First, there will be a polling followed by a case presentation and then a couch quiz competition, comment from the faculty member, and the brief summary and the take-home message of the day. Please put your question in the chat box. Your each and every questions will be answered. Our first segment of our today's webinar is the polling. Polling will be moderated by Dr. Nurul Amin Bhuya. Dr. Nurul Amin Bhuya, please come to the screen and moderate the poll, please. Thank you, sir. So now the answer session. Question number 1. Nearly 80% of the neoplasms that arise in the retroperitoneum are benign. It is a wrong statement. Nearly 80% of neoplasms that arise in the retroperitoneum are malignant. Here, majority for 55 students gave the wrong answer. Correct answer is B. No. 80% neoplasms that arise in the retroperitoneum are malignant. Question number 2. Retroperitoneal sarcoma often give no or non-specific symptoms until they have reached a substantial size. It is a true statement. Almost 100%, 98% students gave the correct answer. In 70% cases, when the retroperitoneal sarcoma is diagnosed, it is more than 10 centimeters. Question number 3. Patients usually present with a non-tender palpable mass in 80 to 90% cases. This is also a true statement. Usually patient present with a non-tender mass and it is palpable. 95% students gave the correct answer. Question number 4. Between 10 and 20% of patients with RPS have metastatic disease at initial presentation. This is also true. At initial presentation, 10 to 20% patients have metastatic disease. 86% students gave the correct answer. Question 5. The predominant sarcoma type observed in retroperitoneum is correct answer is option A, liposarcoma. It is almost 50 to 70% in all types of sarcoma. Liposarcoma constitutes highest percentage, 50 to 70%. 70% students gave the correct answer. Question 6. CECT of the abdomen pelvis is the preferred investigation in the evaluation of RPS. This is also true. 98% students gave the correct answer. MRI can also be used, but CT scan is preferred. MRI used if patient has hypersensitivity to contrast or if we need to delineate neurovascular structure, then MRI can be used. Question 7. The most common soft tissue sarcoma of children and adolescent is option A, desmoid tumor, option B, rhabdomyosarcoma, option C, fibrous histiocytoma. Correct answer is rhabdomyosarcoma, option B. Rhabdomyosarcoma is common in children and adolescent. 63% students gave the correct answer. Question 8. A pre-resection biopsy is routinely performed in all patients with a RPS. This is not a true statement. Pre-resection biopsy is not always performed in all patients with RPS. If we think that
and it is metastatic disease or recurrent disease. And if we anticipate that neoadjuvant therapy is needed, then we can biopsy. Otherwise, no biopsy is needed. Student here, question 9. Postnatal biopsy should be performed via transabdominal approach. Image-guided percutaneous postnatal biopsy should be performed via lateral or posterior approach. So it is a wrong statement. 72% students gave the correct answer. Question 10. Following are the characteristics of retroperitoneal malignant tumors in CT, except size more than 5.5 centimeters. True. Absence of calcification is also true. Regular margin, this is wrong. It is irregular margin. And cystic degeneration or necrosis, all are true except option C, regular margin. It will be irregular margin. So 63% students gave the correct answer. Question 11. Complete surgical resection with oncologically appropriate negative margins is the only potential curative treatment modality for non-metastatic primary RPS. This is correct. It is the only treatment modality for non-metastatic primary RPS. 91% students gave the correct answer. Question 12. Local recurrence is rare after complete surgical resection. It is the wrong statement. Even after complete surgical resection, local recurrence is higher, around 50%. So 67% students gave the correct answer. Question 13. If surgical margins are positive on final histopathology, re-resection to obtain negative margin should be strongly considered. This is true statement. Student একটু confusion করে গেছে এখানে সম্ভবত। যদি surgical margin positive হয় final histopathology, re-resection should be considered, strongly considered. And only 41% students gave the correct answer. Question 14. If radiation is being considered for selected patients with RPS who are at high risk for local recurrence, a neoadjuvant approach is favored and adjuvant approach favored. Because there are some benefits of neoadjuvant approach. There is definite target size of the lesion, guards, bowel loops are displaced, and in neoadjuvant therapy, there is decreased potential of the chance of seeding during laparotomy, etc. like this. So 65% students gave the correct answer. Last question. Palliative chemotherapy is used for the patients presenting with unresectable and metastatic disease. This is correct. Palliative chemotherapy is used for unresectable and metastatic disease. There is no rule of surgery. 93% students gave the correct answer. So that's all. Okay, thank you very much, Roland Via, for moderating the poll. Thank you. It's almost you covered many aspects of these retroperitoneal tumors. Professor Modi sir, will you make any comment on these questions? স্যার শুনতে পাচ্ছেন? মারগুফ স্যার? জি হ্যাঁ জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম। এটাতে সার্বিক ধারণা তাদের ঠিক আছে, এটা বোঝা যাবে। হ্যাঁ সার্বিক ধারণা ঠিক আছে, এখানে কোনো প্রশ্ন নাই যে নতুন কিছু পাওয়া গেছে বা করা যাচ্ছে, ওই ধারণাগুলি আসে নাই বা ওগুলিকে টেপ করতে পারি না এখানে। আর বাকিগুলি তো আসে, রেট্রোভিডাল টিউমার তো ওইভাবেই হয়, বোঝা যায় না, অনেক জি বড় থাকে, ক্লিয়ারের সম্ভব হয় না, এগুলি তো অনেক কিছুই আছে, ট্রেমেন্ডাস কোনো কিছু হয় না এই পর্যন্ত। এবং এই ধারণাগুলি ছেলেদের ভালো আছে, এটা তো ঠিক আছে যে লাইপোসার্কোমা বেশি হয়, ইয়ে হয়, জি জি সেই ওকে হিসাবে ঠিক আছে। Yeah, Professor Azad, স্যার। I could not unmute myself, but I have been able to now. Yes, sir. Only thing is this about the title, retroperitoneal tumor. If you want to call it a tumor, or you are going to the title, should be retroperitoneal sarcoma, as you have mentioned in most situations, because the kidney also Yes, sir. constitutes retroperitoneal tumor. But we are talking about retroperitoneal sarcoma. Is that right? Yes, sir. আমরা একটু মানে ব্রড ব্রড বেসডে চিন্তা করার চেষ্টা করছিলাম, কারণ আমাদের কেস প্রেজেন্টেশন আছে স্যার, এই জন্য একটু টিউমারটাই আমরা একটু ওয়াইডলি মানে ইয়ে করতেছিলাম। বাট কোশ্চেন যেগুলো করা হয়েছে দ্যাট ইজ ডিরেক্টেড মোস্টলি মানে অলমোস্ট টুয়ার্ডস
a retroperitoneal sarcoma. Okay, that's fine. That was the only, point Okay, I wanted to make, because if you say retroperitoneal tumor, that includes also all these things. kidney tumors. Yes. But if you say sarcoma, then we can not include renal cell carcinoma or renal tumors. Okay, thank you. Okay, thank you, sir. আমরা নেক্সট প্রেজেন্ট করি, প্রসিড করি। সো যেটা প্রফেসর মার্গুস স্যার বললেন ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দিস retroperitoneal tumor because it's a clinically a silent region which is not accessible. So the patient usually present with a big masses, and there's a very prolonged time or lagged up to the diagnosis. And another thing is anatomical restraints for obtaining R0 resections in very big lesion is becoming very difficult because of these anatomical positions and the surroundings, importance and the vital structures. And challenges of these retroperitoneal sarcoma presentations and the diagnosis is typically asymptomatic থাকে অনেক সময়, যেটা প্রফেসর মাহবুব স্যার বলে, তো মিনিমাল সিমটমস, a vague pain, vague swelling, inaccessible artery satiety, palpable mass. These are the quite common presentation. Not any organ involvement. Usually a late features of a retroperitoneal tumor or sarcoma. And the incidental findings on imaging is probably the most common way of diagnosis of this retroperitoneal tumor, and late diagnosis usually is quite common. So আমাদের এখন কেস প্রেজেন্টেশন করবেন ডক্টর সঞ্জয়। সঞ্জয়, you please come to the screen and introduce yourself and please present your case. Dr. Sanjay. Hello and good evening, sir. Am I audible, sir? Yes, you are audible. I think this, first you introduce yourself. Yes, sir. Sir, I am Dr. Sanjay Kumar Nath. I am currently working as an FCPS trainee and assistant registrar in Chattogram Medical College Hospital. Okay, this is your case? Yes, sir. Okay, then you please present your case. Yes, sir. Mr. X, 32 years old, male, Muslim, married, steel mill worker, presented with the complaints of dull-aching pain in the right hypochondrial region for 6 months, which was moderate, insidious onset, no aggravating or relieving factor, and radiating to the back. He also complained of feeling of lump in the same region for last 1 month, which is gradually increasing in size. He gave no history of jaundice, anorexia, fever, jaundice, anorexia, weight loss, chest pain, bone pain, hemoptysis, hematemesis melena, or any headache, sweating, panic attack, or palpitation. His bowel habit is normal and has no urinary complaints. He has no history of significant past medical or surgical illness. He is non-diabetic, normotensive, immunized as per schedule. None of his family members has history of similar illness. His bowel habit similar illness, and he is non-alcoholic but smoker, taking average 10 sticks per day. On examination, he is ill-looking, average body build, cooperative, ECG score 0, BMI 21.5, non-anemic, non-icteric, with all normal vital signs and no palpable accessible lymph nodes, including left supraclavicular lymph node. Abdomen is mildly distended, flanks are full, umbilicus is centrally placed and inverted. There is no visible scar mark, peristalsis, or engorgement present. There is a non-tender, ill-defined lump in the right hypochondrial region and lumbar region, which measuring about 10 into 7 centimeters in size, smooth surface, firm in consistency, does not move with respiration, not fixed with overlying skin, but fixed with the underlying structure. Upper limit could not be reached, non-pulsatile, becomes less prominent on head raising and knee elbow position, and percussion note resonant over the lump region. There is no organomegaly present and kidneys are not palatable. Upper border of the liver dullness is present in the right fifth intercostal space. Shifting dullness is absent. Bowel sound is present. His hernial orifices are intact. External genitalia and digital rectal examination was normal. Other systemic examination revealed no abnormality. So my clinical diagnosis is retroperitoneal tumor.
Thank you, Sanjay, for presenting your case. Now, definitely, you will face the examiner. Bhargava sir, will you ask questions? এটা কি সেলিয়েন্ট ফিচার বললেন না কেস প্রেজেন্ট করলেন, কোনটা করলেন? Silent feature, na? সেলিয়েন্ট ফিচার বললেন। Salient features. আপনি বললেন যে এটা মার্জিন ভালো বোঝা যাচ্ছে না, আপনি তো একটা মার্জিন লাগাচ্ছেন দেখছি। Sir, ill-defined, sir. ইল ডিফাইন্ড। মানে ডট ডট দিয়েছে এই জন্য নাকি? লেফট সাইডের ফ্লেক্সটা কেমন? স্যার এটা স্যার ফুল মনে হচ্ছে। হাউ ডু এক্সপ্লেন দ্যাট? টিউমারটা আপনি দেখতেছেন রাইট সাইডে, লেফট সাইডে ইয়ে করে কেন? Sir, compression of the organ, other bowel and কম্প্রেশন বলবেন? sir pushing, sir pushing. আপনি বলছেন যে বালজিং হয় না ইয়েতে, কিন্তু আমরা নি এলবো পজিশনে কি দেখি? বালজিং দেখি না আর কিছু দেখি? Sir, becomes less prominent on head rising and knee elbow position. Less prominent. লেস ডমিনেন্ট। আপনি লেস ডমিনেন্ট বলবেন এখানে? ক্যান ইউ প্যালপেট ইট ইন নি এলবো পজিশন? না স্যার, স্যার knee elbow position স্যার এটা palpate করা যাচ্ছে। আপনি সেটা তো ইম্পর্টেন্ট ইস্যু না। লেস ডমিনেন্ট মানে বোঝা যাচ্ছে কিন্তু ডমিনেন্ট না, আর ডমিনেন্ট বলা যাবে না, প্রমিনেন্ট হয় না, সেটা একটা। প্রমিনেন্ট জি স্যার, লেস জি স্যার, প্রমিনেন্ট আপনি বললেন যে এটা ইট ইজ নট ফিক্সড টু দা ওভারলাইং স্ট্রাকচার, তাহলে কোন কোন স্ট্রাকচারের সঙ্গে তার ফিক্সড হয় নাই? স্যার এখানে স্যার ওভারলাইং স্যার বাওয়েল থাকতে পারে স্যার, ট্রান্সফার স্যার, পেরিটোনিয়াল কোনো ইন্টারপেরিটোনিয়াল কোনো স্ট্রাকচার। সেটা কি বোঝা যাবে কোনো সময়? Do you think that we can palpate the additions between the tumor and the intestine or any other structure? Could you palpate the lower border of the liver? Could you No separate sir, it? sir, Could you get above the sir, swelling? no sir, 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 upper margin of the swelling could not be reached, sir. What does it indicate? Sir, Abdominal tumor, the upper limit cannot be reached. What does it indicate? What is the explanation of that finding? Sir, the tumor might have extension into the chest, behind the ribs, sir. Extension into the thoracic. কিন্তু এটা কি ইয়ের সঙ্গে মানে আপনি বলতেছেন লিভার পালপেবল না, আর এটা কি তাহলে শ্বাসের সঙ্গে নড়ে? না স্যার, doesn't move with respiration, sir. Doesn't move with respiration? Yes, sir. Or does it move with respiration? Sir, move does it move with sir, respiration or does it not move with respiration? Can you say it does not move with respiration, or can you say it moves with respiration? Sir, sorry sir, I couldn't. Presence kidneys are not palatable, na? Kidneys ki লাগছেন? Yes. Not palatable, not palatable. Are not palatable. আপনি palatable করতে পারছেন রাইট সাইডে? স্যার রাইট সাইডে স্যার, জি স্যার, স্যার বোঝা যায় না লিখছেন তো সেটা বাবা, কথাটা তো আমার ওই জায়গাতে। তার মানে আপনি খালি একটা কতগুলি জিনিস একটা গদ গাইডে বিয়ে করছেন, আপনি দেখেন না তো এটা জিনিসটা, বা মাথার মধ্যে এই জিনিসটা নাই যে আমি তো এখন এটাকে কিডনিটাকে পাবো না। ইজ দিস এ কিডনি? যে কথাটা মদির স্যার তুলছে এখন, ইজ দিস এ কিডনি? আপনি এই টোটাল লাম্পটাকে কি ব্যালটেবল করার চেষ্টা করছেন যে এটা ব্যালটেবল কিনা? এটা কি অ্যাড্রিনাল টিউমার? Can you say that? Sir, it could be, sir. Sir, according to his,
এটাকে sir, আপনি it could be a অ্যাড্রেনাল টিউমার adrenal বলবেন tumor. না কেন? Yes, sir, it could be a adrenal tumor. কুড বি নাকি? It is, কুড sir, বি one of অ্যাড্রেনাল the টিউমার। differentials. তাহলে কি আপনি কিডনি পাবেন কোন দিকে? না স্যার। অ্যাড্রেনাল টিউমার হলে পরে কিডনির অবস্থা কি হয় আর লিভারের অবস্থা কি হয় রাইট সাইডে অ্যাড্রেনাল টিউমারে? স্যার কিডনি Did you look for edema on the right side? Leg edema, yes, yes sir, there is no right leg lower edema. limb edema. জি স্যার, there দুদিকে is no পাকি একরকম edema. আছে না ইনফিরিয়র ভেনিক জি স্যার, অবস্ট্রাকশন ব্যবস্থা আছে না অথবা স্যার, কোনো স্যার there is no, লিম্ফেটিক অবস্ট্রাকশন কি আছে? না স্যার। দেখেন নাই তো, স্যার তাই না? দেখছি স্যার, স্যার স্যার আদার ভেরিকোজ ভেন সিস্টেম আছে? এক্সাম, না স্যার, ভেরিকোসিল আছে? না স্যার, জেনিটালি এক্সামিনেশন নরমাল স্যার। এইদিকে ইয়ে হলে কি ভেরিকোসিল হতে পারে? স্যার কোন দিকে বেশি হয়, মানে ইয়ে হয় রাইট ভেরিকোসিল? সাইডে টিউমার হলে পরে ভেরিকোসিল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে না লেফট সাইডে হলে বেশি থাকে? স্যার লেফট সাইডে বেশি। কি এক্সপ্লানেশন? স্যার ভেইনটা স্যার রেনাল ভেইন থেকে রেনাল ভেইনে ড্রেন করছে। ওপেন। রেনাল ভেইনের এখানে তো ভেইনের ড্রেন করার কথা না, এখানে অন্য কোন কারণে হতে পারে। কম্প্রেশন, কম্প্রেশন হতে পারে, বেশি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, যেহেতু এটা মোর ল্যাটারালি প্লেস, তাই না? বাউলের কোনো প্রবলেম ইয়ে নাই, না স্যার, প্রবলেম নাই। বাউল হ্যাবিটিস নরমাল স্যার। না Could you feel the cecum or cecal gargle, something like that? নো স্যার, স্যার বাউল সাউন্ড প্রেজেন্ট স্যার, বাট নো সিকাল গার্গল বা এটা কি লেফট টেস্টিসটা রয়ে গেছে ওখানে? স্যার রাইট। Did you see the স্যার না left স্যার, testis? জেনিটালি, yes sir, genitally examination is normal sir, both testes with the scrotum is normal sir. জেনিটালি মানে কি? পেনিস এন্ড ইয়ে দুইটা নাকি? Sir penis and scrotum sir, genital external genitalia sir normal sir. নরমাল আছে? তাহলে এটা হতে পারতো কি? স্যার এটা স্যার আনডিসেন্ডেড টেস্টিস স্যার, এটা টেস্টিকুলার টিউমার হতে পারে স্যার যদি আনডিসেন্ডেড। টেস্টিকুলার টিউমার যদি হয় তাহলে কি আপার লিমিট পাওয়া যাবে না পাওয়া যাবে না? স্যার স্যার যেতে পারে স্যার, যাবে স্যার। না, যেতে পারে তো হলো একটা সাধারণ মেডিকেল টার্ম, কিন্তু আপনার অ্যানাটমি যদি চিন্তা করেন, ডেভেলপমেন্ট চিন্তা করেন, তাহলে টেস্টিকুলার টিউমার বা টিউমার ইন আনডিসেন্ডেড টেস্টিসটা কোথায় পাওয়ার কথা, আর কোথা থেকে বড় হয়ে কোন দিকে যাবে, আর অ্যাড্রেনাল হলে কোথায় যাবে, আর রেট্রোপেরিনাল হলে পরে কোথা থেকে কোথায় যাবে, কমন সাইট অফ অরিজিন চিন্তা করেন, দেন ইউ গিভ মি দ্য স্যার আনসার। টেস্টিকুলার টিউমার স্যার, মোর কমনলি কোন জায়গায়? স্যার ইঙ্গুলার স্যার, মোর কমনলি স্যার আইলিয়াক ফসা বা লাম্বার। আইলেক ফসার দিকে হবে, লাম্বার হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম, কম তাই না? আর তারপরে ইয়েরটা স্যার অ্যাড্রেনাল স্যার লাম্বার রিজিয়ন হতে পারে স্যার, লাম্বার রিজিয়নে হয় স্যার। ইয়েটাকে রেট্রোপেরিটোনাল সার্কোমা যদি বলি, ধরেন ওখানকার লিম্ফ নোড ইয়ে থেকে যদি হয়, রেট্রোপেরিটোনাল স্ট্রাকচার বা ফ্যাট থেকে হয়, তাহলে কি এই দুইটার মাঝামাঝি হবে না? এই তিনটার সম্পর্ক কোনটা কোথায় হবে? কোনটা সবচেয়ে উপরে থাকবে, কোনটা মাঝখানে থাকবে, কোনটা নিচের দিকে থাকবে? স্যার রেট্রোপেরিটোনাল সার্কোমা স্যার উপরে থাকবে স্যার, অ্যাড্রেনাল টিউমার মাঝামাঝি, এন্ড টেস্টিকুলার টিউমার স্যার আইলিয়াক ফসার দিকে। আমার মন আবার কিন্তু বলেন। অন্যটা বলতেছে, আবারও মাঝখানে থাকার কথা। কোন জায়গায় যে কোনটা হইতে পারে, কিন্তু কমন ধারণা হচ্ছে ওইটা মাঝখানে থাকার কথা বেশি। ঠিক আছে, ওকে স্যার। প্রফেসর মজিদ স্যার, স্যার শুনতে পাচ্ছেন? প্রফেসর মজিদ স্যার?
ওকে, সঞ্জয়, এই পেশেন্টটা কি গাইনোকো বেশি আছে নাকি? না স্যার। ব্যালটমেন্ট কিডনি এন্ড দ্য বাইমেনুয়ালি পালপেবল কিডনি, বলো তো একটু, মানে দুটার মধ্যে পার্থক্য কি? Sir, in case of bimanual palpation, sir, the organ will be felt between two hands, sir. In case of ballotment, the organ will be pushed from downwards and it will be felt on the upper hand. Sir. From down upwards. Down upwards, yes. From down upwards. দেখি আজকে একটু মানে স্টুডেন্টদের জিজ্ঞাসা করি, এনি স্টুডেন্ট ক্যান আস্ক এনি কোশ্চেন, তার হিস্ট্রি যে প্রেজেন্টেশন করলো আপ টু দা ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস, এনিবডি ক্যান আস্ক এনি কোশ্চেন টু ডক্টর সঞ্জয়। স্যার শুনতে পাচ্ছেন আমাদেরকে? বলছি স্যার। স্যার, আপার লিমিট যদি রেট্রোপেরিটোনিয়াল সার্কোমা হয়, আপার লিমিট পাওয়া যাবে কি যাবে না, এটা একটু ক্লারিফিকেশন। রেট্রোপেট্রিয়াল টিউমারে আপার লিমিট পাওয়া যাবে কি যাবে না, জি স্যার। তোমার কি মনে হয় বলো দেখি, হোয়াট ইজ ইউর ইমপ্রেশন? স্যার, এইখানে যে তিনটা স্যার যেটা বললেন, যদি অ্যাড্রেনাল হয় আপার লিমিট পাওয়া যাবে, যদি টেস্টিকুলার মাস হয় সেটা পাওয়া যাবে, কিন্তু রেট্রোপেরিটোনিয়াল যদি অনেক উপর থেকে শুরু হয়, রিজন অনেক উপর থেকে শুরু হয়ে যদি পেলভিসের দিকে নামে, সেই ক্ষেত্রে আমি নাও পেতে পারি, কিন্তু যদি মাঝখান থেকে শুরু হয়ে নিচের দিকে নামে তাহলে আমি পেতে পারি, এটা আমার ধারণা। এক্স্যাক্টলি, সাইড অফ অরিজিন এবং সাইজটা অরিজিনাল সাইজের উপর নির্ভর করবে। এটাই জি এটা মানে কস্টাল মার্জিনের নিচেই থাকে, তাহলে আপার লিমিট পাওয়া যাবে। অনেক উপরের দিকেই থাকে, এটা সহজে পাওয়া যায় না। জি জি, বাকি দুইটা পাওয়া যাওয়ার কথা যদি আগে আগে পাওয়া যায়, আর্লি কেস। মজিদ স্যার ফ্রি হয়েছে বোধহয়। Yes, I have been able to unmute myself. I have got only one question. Is why did you not examine him from the back? Did you examine him from the back to see the contour of the loin? এক্সামিন Sir, করেছো? yes. জি স্যার, স্যার পিছন থেকে ব্যাক এক্সামিন, জি স্যার। ব্যাক এক্সামিন করা কি ইম্পর্টেন্ট এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে? Yes, sir. কেন? Sir, extension and sir position of the tumor, sir. পেশেন্ট কি একটা ব্যাক পেনের হিস্ট্রি দেয়নি? তুমি যে বললে একটু জি মানে স্যার, ব্যাক পেন, জি স্যার, গোয়িং টু দ্য ব্যাক, পেন হিস্ট্রি ব্যাক, রেডি, জি স্যার, গোইং টু দ্য ব্যাক। সো এই ধরনের একটা লাম্প, একটা পেইন রেডিয়েটিং টু দ্য ব্যাক অর পেইন ইন দ্য ব্যাক, তো ডু ইউ থিঙ্ক এই ক্ষেত্রে স্যার যেটা বললেন যে তুমি ব্যাক থেকে এক্সামিন করা দরকার, এবং পারহাপ ডু ইউ নিড টু এক্সামিন দ্য স্পাইন? জি স্যার, স্পাইন, Professor Azad, I did not mean that. I meant also, if you want to see the contour of the loin, Yes, it control is the loin. always desirable that you examine the loin from the back, because the fullness of the loin is it there. Although it is visible that the right loin is fuller than the left, but it will be more obvious and can be observed very accurately if you have examined the back from the examine the patient from the back, because দুইটা লয়ন কন্ট্রোলের মধ্যে কোনো পার্থক্য পেয়েছিলে সঞ্জয়? sir, right side, yes, sir, right sided loins are more distended than the left side. distended or full কোনটা, মানে লয়নটা কোনটা বলেন কেউ হয়? Sir, full. ডিস্টেন্ডেড না বললে বালজিং বলেন। বালজিং, ডিস্টেন্ডেড হলো ডিসকাস বলি তখন হয়। You are not going to say distended, you are going to say either full or not, but it is better to observe it from back. Right, sir. Right, sir. Okay. Proceed করি স্যার। স্যার একটা প্রশ্ন ছিল স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার হিস্ট্রিতে আসছে আদার সিস্টেমিক এক্সামিনেশন রিভিলস নরমাল। স্যার এখানে স্পেশালি লোয়ার লিম এক্সামিনেশন এবং তার মধ্যে নিউরোভাস্কুলার স্ট্যাটাস অফ লোয়ার লিম, এটা আসবে কিনা হিস্ট্রিতে স্যার? আসবে তো অবশ্যই। সঞ্জয়? Yes.
Yes, sir. বলো Sir, the answer. whole sir, neurological examination has been done in both lower limbs. They're normal. That's why I didn't mention. পেশেন্টের কোনো কমপ্লেন ছিল এবং তুই আপনি বললা যদি যে না বলতেন স্যার, যে patient তার patient হাত no. চলাফেরা নর্মাল আছে, দ্যাট উইল বি বেটার। Yes. Yes. স্যার হিস্ট্রিতে এটা আলাদা করে উল্লেখ করতে হবে কিনা? উল্লেখ করাটাই বেটার। উল্লেখ জি করা স্যার। বেটার। জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওকে স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসলাম, বলো আমি একটা কেস নোট বলি। স্যার। বলেন স্যার। এটা ওই 24 নম্বর ওয়ার্ডে যখন ছিলাম ইডার মেডিকেল কলেজে, জি স্যার। তখন একটা পেশেন্ট ভর্তি হয়েছিল পেটে ব্যথা নিয়ে। মাহবুব কামাল স্যারকে দেখালাম, আমি দেখলাম। মাহবুব কামাল স্যার নিজে ইচ্ছা করে 3 দিন দেখছে এটাকে, পরপর 3 দিন না, কয়েকদিন পর পর এসে আলটিমেটলি এটা ডায়াগনোস করা হয়েছে। এটা লেফট সাইডে ছিল, এটা ছিল প্যানক্রিয়াটিক সুডোসিস্ট, বাট ইন দ্য লয়েন, মোর অন দ্য ব্যাক। প্রথম দিকে বোঝা যায় না। রাইট স্যার। তবে ডেফিনেটলি হিস্ট্রি ছিল তার প্যানক্রিয়াটাইটিসের। এই যে এটা লম্বা, এটা যতটুকু এতটুকু লম্বা। ওকে, মাসুদ করিম কোনো কোশ্চেন করবে? স্যার স্যার সব এক্সপ্লেইন করেছে, আমার মনে হয় ঠিক আছে স্যার। তবে Okay. আমার মনে হয় স্যার স্পাইনটা দেখতে হবে আর কি। স্পাইন এমনি বিভিন্ন পরীক্ষা আমি যেটা দেখেছি স্যার, এক্সামিনার স্পাইন দেখেন আর কি। বলা হচ্ছে যে কোনো অ্যাবডোমেন এক্সামিনেশনে স্পাইন এক্সামিনেশন ইজ অলসো এ পার্ট, পার্টিকুলারলি ইন আওয়ার কান্ট্রি। যখন এরকম একটা পেরিটোনিয়াল টিউমার বলবে, সঞ্জয় যেটা মিস করেছে, স্পাইনটা দেখলে ভালো হবে স্যার। এটাই স্যার আমার। জি স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। সো ডক্টর সঞ্জয়, আমরা এখন তোমার নেক্সট সেগমেন্টে আসি। আমরা সাইলেন্ট ফিচারটা বললাম, রেশনালিটি অফ দ্য ডায়াগনোসিস, রেশনালিটি। তো রেট্রোপিটাল টিউমার তোর মোর লাইকলি কি মনে হয়? Sir, it মানে could be. সাব ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস। সো Yes, sir, হোয়াট ডু থিংক? differential, sir. Sir, it could be, sir, some other, sir, retroperitoneal sarcoma could be one, yes, sir, and lymphoma, adrenal tumor, or sir, pancreatic tumors. Why you are thinking pancreatic in this area? প্যানক্রিয়াটিক টিউমার হওয়াটা একটু অস্বাভাবিক ব্যাপার। একটু অস্বাভাবিক, এত বড় উইথ সহজে কেউ অ্যাকসেপ্ট করবেন না টেকনিক। লেফট প্যানকেটিক সাইডে হলে বলবেন, প্যানকেটিক হেডে রাইট এত সাইডে বড় বলেন। থাকলে মানে তার তো সার্টেনলি অবস্ট্রাকটিভ কোনো ফিচার বা আদার কোনো কমপ্লেন থাকবে, তো এটা আমার না বলাই ভালো হবে। প্যানক্রিয়াটিক সিস্টের কথা বললাম সেই জন্য, কারণ ওটা That তো could be. ফ্লুইড করে আসছে। জি, প্যানক্রিয়াসটা এতটুকু আসবে না। আসবে না। আরে তার আগে তো ডিওডারাম অনেক বেশি কমপ্রেস হয়ে যাবে। Yes, কমন বুঝতে থিং পারছেন? ফার্স্ট, কমন থিং ফার্স্ট। যেমন আমরা একটু আগে মানে পলিগুলো দেখলাম কমন টিউমার কি আছে, হতে পারে আলটিমেটলি yes, sir, মানে liver, sir. সাবসিকুয়েন্ট ইভালুয়েশনে ডায়াগনোসিস মে চেঞ্জ, বাট ইউ শুড হ্যাভ 1 to 3 উইল বি সামথিং ফ্রম দ্য কোলন। রাইট। হতে পারে Yes, কোলন sir. থেকে। Yes, sir. কি হতে পারে Sir, কোলন থেকে এত বড় ব্যাস? sir, right colonic mass, sir, or in the hepatic flexure, নো নো, or কোন ধরনের মাস? cysts. Sir, sir, cyst হতে পারে, অথবা স্যার malignancy carcinoma. ম্যালিগনেন্সি না, জিস্ট হলে পরে বেটার একটা হতে পারে। জিস্টকে তুমি এক্সপ্লেন করতে পারো, বাট নট এ ম্যালিগনেন্সি, মানে কার্সিনোমা কোলন মানে কখনোই বলা যাবে না এত বড় স্যার, ইতে অবশ্যই পেশেন্টের কোনো ফিচার ভেরি থাকবে না, অ্যাটিপিক্যাল। আনইউজুয়াল। জিস্ট স্যার। লিম্ফোমা স্যার, লিম্ফোমা বলতে পারে না স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ বলছে লিম্ফোমা বলেছে বলেছে স্যার। সে, জি স্যার, বলেছে আচ্ছা সরি। বলেছে আচ্ছা। বলছে। আচ্ছা, তুমি আমাকে একটু বলো যে এখন আমরা আসি একটু নেক্সট হচ্ছে ইনভেস্টিগেশনস। ক্যান ইউ টেল এটা ফিমেল হলে কি হতে পারতো? ফিমেল? ইয়েস স্যার, ওভারিয়ান টিউমার। এটা যদি সফট হইতো তাহলে পরে, সিস্টিক হলে পরে? স্যার, ওভারিয়ান সিস্ট স্যার। মেজেন্ট্রিক সিস্ট উইথ অ্যাডিশন থাকলে যদি হয় তাহলে পরে কি হবে? মাথায় রাখতে হবে কিন্তু। জি স্যার। এটা তো আপনি ধরে বলছেন সলিড মনে হচ্ছে, সলিড তো নাও Yes, হইতে sir. পারে। জি স্যার। জি। তবে এগুলি পরের দিকে বলবেন একদম।
Okay, come to about investigations. কি করবে এখন? What you want to do? Sir, I want to do some baseline investigation, sir. Complete blood count, urinary, serum creatinine, electrolyte, ECG, and chest X-rays. ওকে, বেসলাইন ইনভেস্টিগেশনস এর মধ্যে তোমার সাম অফ দ্য ইনভেস্টিগেশনস আমার এখানে মানে যিনি পেশেন্ট দিয়েছেন সেগুলো আমি পেয়েছি আপ টু দিস হিমোগ্লোবিন ইজ 12, ESR is 21, total count is 9,000, poly is 60%, patient is not diabetic, 112, and creatinine is 0.85. আর কি বলেছিল? ইসিজি এন্ড চেস্ট এক্সরে। ইসিজি এন্ড চেস্ট এক্সরে মানে আমার এখানে শো করা হয়নি, বাট রিপোর্ট ওয়াজ নর্মাল। ইসিজি ইজ নর্মাল অ্যান্ড চেস্ট এক্সরে ইজ নর্মাল। Yes. So next, I want to do some investigation for diagnosis and location of the tumor, sir. First, I want to do an ultrasonography for abdomen. আলট্রাসোনোগ্রাম অফ দ্য হোল অ্যাবডোমেন। কি উদ্দেশ্য আপনার? কি উদ্দেশ্য? হ্যাঁ বলো, কেন? হোয়াই ইউ ওয়ান্ট টু? Sir, yes, sir. Sir, origin of the tumor, sir, its extent and evolution of the other abdominal organs, liver, kidney, and other organs, and also acid. ওগুলি কি থাকলে খুশি হবেন আপনি? Sir, sir, other রাইট organs কিডনি to আর be লিভার normal. কি হলে পরে আপনি খুশি হবেন? কি হলে মন খারাপ করবে? Sir, যদি লিভার এন্ড কিডনি স্যার ফ্রি থাকে তাহলে স্যার খুশি হবে। ভালো হবে স্যার। জি স্যার। আমি তো বলবো যে আমি তো এটা ঠিক এটা করে ফেলতে পারবো না। কিডনি হলে পরে একটা কথা থাকে যে ফেলে দেওয়া যায়, লিভার হলে তো ফেলাটা একটু ডিফিকাল্ট, কিন্তু তাও বড় যায়। একটা পেটের সার্কাম হলে ফেলাটা একটু অত বেশি দুষ্কর কাজ। ওকে, আমরা একটু রিপোর্টটা দেখি। রিপোর্টে অল লিভার ইজ নর্মাল, গলব্লাডার, biliary, প্যানক্রিয়াস, স্প্লিন, অপোজিট কিডনি ইজ নর্মাল। রিপোর্টটা পড়তে দেখি যতটুকু মার্ক করেছি আমি। Yes, sir. There is a well-defined echogenic lesion 11.2 into 8.7 into 11.6 centimeter is noted in the right lumbar region, extending from undersurface of the right lobe of the liver to upper pole of right kidney. No obvious vascularity is seen. Adjacent bowel loops appears normal. No intraperitoneal collection is seen. Impression suggestive of in retroperitoneal fat containing lesion in right lumbar region. Possibilities are lipoma or liposarcoma. তো স্যার যে কোশ্চেনটা করেছিলেন, মানে আর ইউ হ্যাপি নাও উইথ দিস রিপোর্ট? মানে কি পেলে খুশি হবেন স্যার? Sir, sir, according to report, sir, it is better for the patient, sir, that it is not involved with liver or kidney. The liver and kidney is free, sir. That is a positive point, sir. এটা স্যার রিপোর্ট And bowel. কেন আপনার মাথার মধ্যে কি ওই জিনিসটা নাই এখানে যে ইনফিউরেবেনাকে বাসছে এসব নিয়ে কিছু বলছে? না স্যার, did not mention. তাহলে এটা এখন চিন্তা করবেন না আপনি। এটা কি ইনফরমেশন দরকার ছিল? ডেফিনেটলি দরকার ছিল। হ্যাঁ জি স্যার। ভেনা কেবাটা কম্প্রেসড হয়েছে কিনা ওর তো কথা, এটা হলে পরে কম্প্রেশন, ডেভিয়েশন সবকিছুই হবে। জি স্যার। এন্ড কিডনির পজিশন নিয়েও তো কোনো কথা বলেনি মনে হয় এখানে। পজিশন অফ দ্য কিডনি তার কি নিচে আছে বা ডিসপ্লেসড হয়েছে কিনা সেটাও বলেনি। ওকে, আবার যে জায়গাতে লাম্পটা দেখা যাচ্ছিল সেখানে লিভারটা কোনো পুস্ট আপ হয়েছে কিনা এটাও কিন্তু স্যার আল্ট্রাসোনোগ্রাফিতে বলেনি। তো এইটা আমি আরেকটা দেখা স্যার, এই আল্ট্রাসোনোগ্রামের আগে পেশেন্টের আরেকটা আল্ট্রাসোনোগ্রাম করা ছিল। আমি সেটা আগে দেখানোর ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এটা ডিসপ্লেসড হয়ে গেছে। দ্যাট রিপোর্ট ওয়াজ দিস, যে a large well-defined echogenic heterogeneous area is noted at the upper abdomen between the right kidney and the liver without any definite vascularity, measures about 13 by 9. Intestinal loops of other area appears normal. Impression suggestive of the omental infarction. Differential diagnosis bowel mass.
এটাই তার প্রথম আল্ট্রাসোনোগ্রাম রিপোর্টটা ছিল। এটা আমার প্রথমে দেখানোর ইচ্ছা ছিল, কিন্তু পরে স্যার ওইটা আগে হয়ে গেছে। তো সাবসিকুয়েন্টলি পেশেন্ট হ্যাড এ রিপিট আল্ট্রাসোনোগ্রাম, এই রিপোর্টটা দেখে তারপর রিপিট আল্ট্রাসোনোগ্রাম আসছে এইটা। সো আল্ট্রাসোনোগ্রাম ইজ সো অপারেটর ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্ড সো ভ্যারি করে। সো অলওয়েজ আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে আল্ট্রাসোনোগ্রামটা কে করলেন, কোন অপারেটর করলেন, কতটুকু এক্সপার্টিস ওনার আছে। তো সেই ব্যাপারগুলো কিন্তু আমাদের একটু ডায়াগনোসিসের জন্য ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট থাকে। এটা স্যার ছিল ফার্স্ট আল্ট্রাসোনোগ্রাম। আর প্রথমে আমরা যেটা দেখলাম এটা ছিল তার সেকেন্ড আল্ট্রাসোনোগ্রাম। বাট সেকেন্ড আল্ট্রাসোনোগ্রামের রিপোর্ট আমাদের যে যতটুকু থাকার কথা, সেই রিপোর্টগুলো কিন্তু আমাদের হাতের কাছে নেই। তাহলে এই দুটো আল্ট্রাসোনোগ্রাম পেয়ে এখন তুমি মানে কি করবে? পেশেন্ট ইউজুয়ালি কিন্তু এগুলো পরীক্ষা টরীক্ষা 2, 3, 4টা করে নিয়ে আসে। হ্যাঁ, দুটো আল্ট্রাসোনোগ্রামই তোমার হাতে আছে এখন, বোথ আর ইন ইউর হ্যান্ড। So now I want to do an contrast enhanced CT scan for of the patient. Contrast enhanced CT scan of whole abdomen of the patient. স্যার কিছু বলবেন? না, সিটি স্ক্যান করতে চান কেন? এটা এমআরআই করলে কি বেটার হবে না নাকি? কেন সিটি স্ক্যান, কেন এমআরআই না? হ্যাঁ, হোয়াই সিটি স্ক্যান অন Sir, হোয়াই নট এমআরআই, বা হোয়াই এমআরআই হোয়াই নট সিটি স্ক্যান, বোধ বলো sir, আমাদের। both are, sir, usually, um, sir, MRI is, sir, both could be done, but CT is more preferable as, sir, if patient is কোনটা not, বেশি ইনফরমেটিভ হবে? আপনার কি ধারণা কোনটা বেশি ইনফরমেটিভ? রিকমেন্ডেশন কিন্তু আছে, এটা কিন্তু আমাদের ইচ্ছা মতো করলে বললে হবে না। sir, recommendation, sir, রিকমেন্ডেশন বা CT গাইডলাইনে scan, কি আছে যে কোনটা আগে করবে, কোনটা sir, মানে কখন সিটি করবে, কখন এমআরআই করবে? স্যার যদি সিটি স্যার আমাদেরকে আদার অর্গান সম্পর্কে ভালো দিতে না পারে, ভালো ধারণা দিতে না পারে, তখন স্যার আমরা এমআরআই, অথবা কন্ট্রাস্ট, যদি পেশেন্টের যদি কোনো কন্ট্রাইন্ডিকেশন থাকে তাহলে আমরা স্যার এমআরআই করব। ওকে, আমাদের গাইডলাইন কি বলে? গাইডলাইন তো আমরা এনসিএসএন গাইডলাইনই ফলো করি সাধারণত। হ্যাঁ, এনসিএসএন গাইডলাইনটা কি বলে? কি ইনভেস্টিগেশন? স্যার আমি 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 দেখাই। এটা হচ্ছে CECT, contrast CT scan is the imaging modality of the choice. MRI, a specific indication if the tumor is in the pelvic region, it is in the intraspinal extent, sciatic notch, allergic to contrast, তো সেই ক্ষেত্রেই বলা হয়, বা মেজর ভাস্কুলার এনকেসমেন্ট যদি থাকে অন দা সিটি স্ক্যান, সেই ক্ষেত্রে রিকমেন্ডেশন ইজ টু ডু অ্যান এমআরআই। অ্যান্ড এনসিসিএন গাইডলাইন্সের ইয়েটাও তারা অ্যাকর্ডিংলি সেটাই করছে, যে ইমেজিং হচ্ছে চেস্ট, অ্যাবডোমেন অ্যান্ড পেলভিস, অ্যান্ড আলটিমেটলি দেন বায়োপসি অ্যান্ড কেস ডিসকাশন অফ দ্য এমডিটি। এটা তো ভিন্ন জিনিস গেল আমাদের। অ্যান্ড ফাইনালি স্যারের যে কোশ্চেনটা ছিল হোয়াই অ্যান্ড হোয়াই নট, so CECT of the thorax, abdomen, and pelvis is the imaging of choice because size and location, characteristics, features, and relationship of the adjacent structure and the metastasis. কারণ ইয়েতে কন্ট্রাস্ট এন্ড সিটি স্ক্যানে প্রত্যেকটা ইভেন দে ক্যান ডিটেক্ট দ্য ইভেন এ সাবটাইপস অফ দ্য সার্কোমা ইজ সো ডায়াগনস্টিক নাও, সো ডায়াগনস্টিক নাও ইট ইজ। স্যার কোনো কমেন্ট করবেন? না, এটা ঠিক আছে, মানে যে আপনি ফুল এক্সটেন্টটা ভালো করে দেখা যায়, করা যায়, জি সিটি স্ক্যান কেস সহ এমআরআই সবটাই করে, কিন্তু এগুলিতে করাই ভালো, এটা ঠিক আছে। হ্যাঁ, সিটি দেন যদি দরকার হয়। এখন এমআরআই আবার কতগুলি স্পেসিফিক আনতেছে, সেখানে কিন্তু তখন কম্বিনেশন করলে পরে তখন দুইটা আমার একসঙ্গে করে, সিটি এন্ড এমআরআই জি করে একসঙ্গে করে দেয়। জি তারপরে ইয়েতে দুইটাতে কিন্তু আবার এই যে বিভিন্ন উইন্ডো ইউজ করে, অনেক ভালো বোঝা যায়। এমনকি ওরা 3D একটা ইমেজও করতে পারে হোল টিউমারের, ইনক্লুডিং দ্য ভাস্কুলারিটি এন্ড আদার প্যাটার্নস। সেগুলি করতে পারলে তখন সেগুলি খুব ভালো হয় আর কি অপারেশনের জন্য। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। সো দিস ইজ ইউর সিটি স্ক্যান, দেখতে পাচ্ছ? আমি একটু দুইটা ইমেজটা একটু বড়, যে দুইটা ইমেজ একটু সামনে নিয়ে আসছি। দিস ওয়ান, ইউ সি দ্য ইমেজ নাও, Yes, sir. 1 and 2. So this is a contrast CT scan, sir, of patient transverse section.
So large hypodense lesion in the right uh, uh, hypochondriac and lumbar region, pushing the liver and kidney, and also this পুশিং দ্য লিভার অ্যান্ড কিডনি কোন দিকে, মানে কোন দিকে লিভার কোন দিকে কিডনিকে পুশ করে, স্পেসিফাই upward, করতে হবে। pushing the liver upward and the kidney downwards. দেন The vessels are seen in uh, also pushing the inferior vena cava, sir. অ্যান্ড এইখানে আমরা Yes, কি sir, দেখতে that পাচ্ছি, কোন অর্গানকে পুশ করেছে এটা? the pancreas and the gallbladder, sir. কোলনকে পুশ করে নাই? জি স্যার, স্যার দিছে হুম, কোলনকে, সবই তো পুশ করার কথা। অ্যাসেন্ডিং কোলন সবকে পুশ করছে। ওকে, নাও এটা তো অনেক বড় রিপোর্ট। বড় রিপোর্টের মধ্যে আমাদের প্রথমটা পড়ো শুধু, দেখো মানে ফাইন্ডিংস নাম্বার 1। A large soft tissue lesion density 80 HQ and size is 13 into 9.6 into 12.4 centimeter with fatty component is noticed at right hypochondriac lumbar region. No abnormal enhancement is evident after contrast introduction. এনিথিং? আর কোনো অর্গানে কোনো অ্যাবনর্মালিটি কিন্তু ওরা বলেনি কোনো কিছু। Yes. মোহাম্মদ আলী, প্লিজ ইরেজ দ্য মার্ক। মোহাম্মদ আলী, erase the mark. Okay. And finally, this is the impression: the large soft tissue lesion with a fatty component at the right hypochondriac to lumbar region, possibly an abdominal lipoma. Clinico-pathological correlation is suggested for further evaluation, please. Yes, sir. So what will do now? Sir, sir, now I will do a multidisciplinary team, sir, for further management. ওকে, And টিম বসে আলাপ করবে, দেন সিদ্ধান্ত নিবে। কি সিদ্ধান্ত নিবে? sir, most probably, sir, the management for this would be, sir, surgical resection. Resection. Yes, sir. You don't have or don't need any source of the tissue diagnosis before attempting resection? Sir, usually we don't do any tissue biopsy for this type of tumor before surgery. If it is, if any suspicion of metastasis or non-resectable tumor, then or any other suspicion of lymphoma or other tumor, then we need a focus কেন এই according to পেশেন্টের কি guidelines. বায়োপসি নেওয়াটা, is it very difficult procedures No, for sir. this patient with this the location of the lump যেখানে আছে সেখানে বায়োপসি নেওয়াটা? No, sir. It can be possible with, sir, CT guidance or the ultrasonogram So guidance. কোনো কিছু According to guidelines. হ্যাঁ, না বায়োপসি Sir, according to guidelines, sir. অ্যাকর্ডিং টু গাইডলাইন কি বলে? Sir, Biopsy কাটতে usually বলে? Purkat biopsy, sir, biopsy is not needed if the tumor is resectable. তুমি এটা কোন গাইডলাইন বলছো? বায়োপসি ইজ নট নিডেড ফর ইয়ে? Sir, NCCN এবং sir recent advance. রিসেন্ট অ্যাডভান্স আমি বলতে পারবো, বাট এনসিসিএন গাইডলাইন বলে বায়োপসি শুড বি টেকেন। যদিও এখানে কতগুলো শ্যাডো এরিয়া আছে, তুমি যেটা বলেছো দ্যাট ইজ অলসো অ্যাকসেপ্টেবল। সাম গাইডলাইন সেজ ইফ ইট ইজ অ্যান
রিসেক্টেবল অপারেবল, তুমি কি এটা দেখে কি রিসেক্টেবল অপারেবল কি বোঝা যায়? তুমি যে মানে আমরা যে সিটা দেখলাম, এ- এটা দেখে মানে কি স্যার ক্রাইটেরিয়া এখানে আছে যেখানে দেখে তুমি মনে করছো যে এটা রিসেক্টেবল? তুমি মিউট হয়ে আছো সঞ্জয়, ইউ আর মিউটেড, মিউটেড। কি ক্রাইটেরিয়া তুমি মিউটেড এখনো সঞ্জয়? সরি স্যার, স্যার আমি মিউট হয়ে গেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো এখন। Sir, according to the CT scan, sir, this looks resectable as the liver and kidney is not involved, and the veins most probably is not involved. It is well marginated. This is well marginated. ওকে, আমরা বায়োপসির ব্যাপারে একটু দেখি আহ, যে গাইডলাইন কি বলে। রোল অফ দ্য বায়োপসি, whether the biopsy of the retroperitoneal mass is really necessary, yes or no। আমরা যদি আসি ইয়েস, তাহলে এফএনএস আর কোর কাট গাইডলাইন বলছে ইস ইজ নেসেসারি। ইফ দ্য কোর কাট, হোয়াট সাইজ অফ দ্য নিডল শুড বি ইউজড অ্যান্ড হাউ মেনি কোর অফ দ্য টিস্যু ইউ শুড টেক ফ্রম দিস লিশন, বলতে পারবে? ইজ ইট অ্যান এফএনএসি অর এ কোর কাট বায়োপসি, হুইচ ওয়ান ইউ প্রেফার? Sir, core cuts. কোর কাট বায়োপসি, নট এফএনএসি। ওকে, and if it is a core cut, the type of the needle সাধারণত মানে কত সাইজ নেওয়া হয় এবং কতগুলো কোর অফ টিস্যু নেওয়া হয়? Sir, 18, Yes, 14 to 16 usually 14. জি, বাট নেওয়া হয় এবং সাধারণত 6 পিসেস 6 কোরের অফ টিস্যু এখান থেকে নেওয়া হয়। আহ, আর কোর বায়োপসি নেওয়া হয় সাধারণত সাধারণত মানে এখানে আমাদের দেশেও কিছু কিছু ফ্যাসিলিটিস আছে, সেখানে বলে এটাকে হলো কোর অ্যাক্সিয়াল রেট্রোপিটাল রুটে। It is through the retroperitoneal route, not intraperitoneal, but a coaxial core cut biopsy নিলে আমাদের মেটাস্টেসিসের নিডল ট্রাকে সিডলিং হওয়ার চান্সটা খুব কম থাকবে। ইভেন দেন এখনো বলা হয় যদিও এখানে কোয়াক্সিয়াল নাও থাকে, তাহলে বায়োপসি নিলে মানে ট্রাকের চান্সেস ইজ লেস দেন 0.3%, so it is very negligible, so better to have a tissue biopsy before embarking so this sort of major surgery where some of the major visual resection may be necessary. স্যার আপনি কি বলেন স্যার? একটু ওটা করতে পারলে তো আসলে ভালো হয়। জি জি, করা করা যায়, করা উচিত। এরকম বড় টিউমার হলে পরে করা উচিত। কারণ কিছু কিছু টিউমারের ক্ষেত্রে, সার্কোমার ক্ষেত্রে, ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রিতে যদি এরকম অ্যাপারেন্ট হয়, দ্যাট মে প্রুভ সাম রেডিও সেন্সিটিভ টিউমার, কেমো সেন্সিটিভ টিউমার দ্যাট মে বি গিভেন ইন দ্য প্রি অপারেটিভ পিরিয়ড। যদিও লাইপোসার্কোমা নট, লাইপোসার্কোমা ইজ দ্য কমনেস্ট টিউমার, হ্যাঁ, তারপরে এটা করা উচিত। দিস ইজ দ্য ওয়ে হাউ কোর অ্যাক্সিয়াল মিনস একটা কোর ঢোকা হয় এবং সেই ট্রাক দিয়ে রিপিটেডলি ডিরেকশনটা চেঞ্জ করে এখান থেকে টিস্যু নেওয়া হয়। সো মানে এই ধরনের বায়োপসি করাটা আমাদের নেওয়াটা ওয়াইজ বিফোর এম্বার্কিং সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট প্ল্যান। ওকে, so our report is the possibly an abdominal lipoma, যেটা বলছে, এবং আমাদের যে ইয়েতে আসছিল এটা স্যার একটু মিউট করেছিল করে দেন আগে, স্যার, এফএনএসি নয়েজ করেছিল, হচ্ছে স্যার। কোরকাট বায়োপসি করেনি, বাট এফএনএসি যে রিপোর্টটাও ছিল ওয়াজ এ অ্যাটিটিউড সাজেস্টিভ অফ লাইপোমা। সবাইকে একবার মিউট করে আবার করেন, স্যার সবাইকে একবার মিউট করে দেন, আবার তারপরে যারা কথা বলছে। জি জি, আমি আসলে আমি একটু ওই মানে মার্কটাকে একটু স্যার স্যার আমাদের স্যার স্যার আমরা কোন ক্ষেত্রে তারা স্যার কোর কাট বায়োপসি করবো আর কোন ক্ষেত্রে করবো না স্যার, একটু ক্লিয়ার করেন স্যার। না, আমরা রেট্রোপেরিটোনিয়াল টিউমারে প্রত্যেকটা পেশেন্টেরই আমরা উই শুড হ্যাভ এ বায়োপসি। তোমার গাইডলাইন তুমি একটু দেখো, আজকে তোমরা নিজেরাই একটু আহ, ইয়ে করে দেখবে, কি বলে এনসিসিএন গাইডলাইন থেকে দেখবে। দেখি আমার এখানে লেখা আছে কিনা, আমি একটু দেখি। কিন্তু পোলে তো স্যার ছিল যে অনলি রেসেক্টেবল টিউমার, এই তো?
Yes, sir. resectable Polar tumor. sir, resectable tumor. Polar sir, হ্যাঁ আমার খেয়াল আছে not necessary. রিসেক্টেবল টিউমার নট নেসেসারি বাট আমি যতগুলো গাইডলাইন তো একটা না, বেশ কিছু কয়েকটা আছে, সেখান থেকে বলে যে বেটার টু হ্যাভ এ টিস্যু ডায়াগনোসিস, এবং আমার মনে হয় যে এটা এক্সাম সিনারিওতে ডায়াগনোসিস করতে বলার কথাটাই ভালো, কারণ হচ্ছে যে রেকারেন্স বা সিডলিং ইন দ্য ট্রাক্ট কিন্তু অতটা বেশি না চান্সেস, মানে কয়েকটা স্টাডি আছে সেগুলো দেখা গেছে অনলি less than 0.3%। স্যার তো সেটাই বললেন, মানে we should have a guided biopsy, I think. স্যার বেলি ল্যাবে তো আসছে ডিসেক্টেবল টিউমারের ক্ষেত্রে লাগবে না দরকার নাই। এবার জি স্যার এর আগের বারে যখন রেট্রোপেরিটোনিয়াল ক্লাস নিয়েছিলেন সেখানেও কিন্তু এই একই কথা বলেছিলেন, আমাদের একজন অনকোলজিস্টও ছিলেন মানে ওই স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে এইবার কথাটা কেন চেঞ্জ করলাম? জি স্যার, এবার একটু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, কথাটা চেঞ্জ করলাম, আমি আমি ঠিক ওই রেফারেন্সটা আমি রেখেছিলাম, কিন্তু আমি এখন খুঁজে পাচ্ছি না যে কোন স্লাইডের মধ্যে রেফারেন্সটা আছে। হাউএভার আই উইল মেক ইট ক্লিয়ার তোমাদের আগামী ক্লাসে উইথ দ্য রেফারেন্স অ্যান্ড দ্য গাইডলাইন্সে কোনটা লেখা আছে এবং কোন কিসের ভিত্তিতে আমি কথাটা বলছি। ওকে, এই পার্টটা। স্যার সেবার কিন্তু স্যার এই এমআরআই গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড বলেছিলেন স্যার রেট্রোপেরিটোনিয়াল টিউমারের জন্য। এটা তো বলার কথা না মনে হয়। হ্যাঁ বলেছিলেন যে পেলভিক ভ্যারাইটি যদি হয় সেই ক্ষেত্রে এমআরআই, হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা বল। সেটা তো পেলভিক ভ্যারাইটি হলে আমাদের এখানে কিন্তু বলা আছে, আমরা তো একটু আগেই বললাম যে এই যে এটাতে যে এমআরআই এর স্পেসিফিক ইন্ডিকেশন হচ্ছে পেলভিক মাস, ইন্ট্রাস্পাইনাল এক্সটেন্ট যদি হয়, বা সায়াটিক নচের ভিতর দিয়ে যায়, বা অ্যালার্জি টু দ্য কন্ট্রাস্ট থাকে এইটা। আর এর সঙ্গে এনসিসিএন এর সম্ভবত লেখা আছে, যেটা যদি মেজর ভ্যাসেল এনকেসমেন্ট বা মানে থাকার সম্ভাবনা থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে এমআরআই করতে হবে। এই স্যার আগের কে যে স্ট্যান্ডার্ড বলছিলেন কেন ওইটা সোয়াস অ্যাপসেস ছিল স্যার আগের আগের ক্লাসে যেটা ছিল কেসটা ছিল ওই জন্য এমআরআই ইন্ডিকেটেড বলছিলেন ফার্স্ট আচ্ছা, সোয়া সাবসিস ছিল ওটা, আমি ঠিক রিকালেক্ট করতে পারছি না। ওকে, মানে এইটার বায়োপসি ব্যাপারটা নিয়ে মানে নেক্সট ক্লাসে আমরা ফার্স্ট স্লাইডে এটাকে একটু ক্লিয়ার করবো, ঠিক আছে? আর আমরা আদার কোনো এক্সপার্ট ওপিনিয়ন নিয়ে নিব এখান থেকে। ওকে দেন, হ্যাঁ সঞ্জয়, দেন হাউ উইল ইউ প্রসিড নাও? Sir, I will arrange a multidisciplinary team and then decide further steps. হ্যাঁ, ফার্দার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান, বাট ডেফিনেটলি Surgical. ইউ আর ইন ফেভার অফ সার্জারি অর নট সার্জারি? Yes, sir, I am in favor of surgery, sir. মজিদ স্যার, স্যার কমেন্ট করবেন? Yes, surgery should be the option. অ্যান্ড অ্যাবাউট দ্য বায়োপসি স্যার, আপনার কি মানে পার্সোনাল Now, ওপিনিয়ন? I think what you have said is quite right. Biopsy can be done because of the very insignificant incidence of, the needle site spread of the tumors, 0.3% you said. Yes. Is that right? Okay. Yes, less than 0.3% nil tract area. And so retroperitoneal region tumor is more likely to be a malignant one. সেই কারণেও আমাদের একটু মানে however ডিসকাস আমি এটা ক্লিয়ার করব। ওকে, কনফিউশনটা ডোন্ট ওয়ারি স্টুডেন্টস। ওকে, সার্জারি। তো সার্জারির এখানে আমি সঞ্জয়কে যেটা কোশ্চেন করছি, হোয়াট আর দ্য চ্যালেঞ্জেস এইখানে পার্টিকুলার এই রিজিয়নে, বা যেটা আমরা অন সিটি স্ক্যানে আমরা দেখলাম, হোয়াট চ্যালেঞ্জেস ইউ আর গোয়িং টু ফেস সার্জারি করতে গেলে? Sir, challenges will be to complete resection of the tumor as the major vessels. What is your aim? And what is your aim? Sir, complete resection you want? Complete surgical resection with microscopic resection microscopic negative margins. সেটাকে আমরা একটাকে ইয়ে করি, মানে ডিফাইন করি। কমপ্লিট সেকশন বলতে কি বুঝি, একটা টার্ম ইউজ করি এখানে। এনি স্টুডেন্ট? Oncosurgical R0 resection, right? Okay, so aim is your R0 resection.
What do you mean by R0 resection? Sir, Sir, microscopic negative, both microscopic and macroscopic, sir, negative margins. আমরা আবার একটু ফিরে আসি, তাহলে চ্যালেঞ্জেস হচ্ছে একটা হচ্ছে লিমিটেশনস অফ দিস, মানে আমাদের যদিও এম ইজ R0 resection, দ্যাট মে লিমিট, নাম্বার 1। নাম্বার 2, আর কি চ্যালেঞ্জ হতে পারে? Sir, major vessel, other surrounding structure ইনজুরি হতে পারে। ওকে, Yes, sir. আর কি হতে পারে? আর যেখানে সার্জন খুব Sir, কেয়ারফুল থাকবে। the vessel injury. সাধারণত বাইরে যে ক্যাপসুল থাকে বা যেটা থাকে যেন রাপচার না Yes, হয়, sir. এই টিউমারটা Sir, যেন রাপচার না spillage হয়, হতে পারে, দ্যাট sir. ইজ ইম্পর্টেন্ট। Spillage হতে পারে। If Spillage you হতে পারে। even if you do a R0 resection, if they get ruptured, the prognosis becomes poor. Okay, that's also Yes, very, sir. very important one. So challenges for developments of this retroperitoneal tumor, the large tumor at presentation, open adjacent and increasing the other viscera, complex surgeries হতে লাগতে পারে, বাট এই ক্ষেত্রে আমাদের কাছে মানে মনে হচ্ছে দেখে সিটি স্ক্যান মানে probably may not be necessary for this patient. So wide resection margins are very difficult to achieve এইসব ক্ষেত্রে যদি একটা হিউজ লাভ থাকে। যার কারণেই আমরা বলি যে ইম্পর্টেন্ট আসপেক্টস অফ দ্য প্রি অপারেটিভ ম্যানেজমেন্ট ফর দিস পার্টিকুলার পেশেন্ট, তুমি যেটা বললে দ্যাট ইজ ভেরি ট্রু, যে প্রি অপারেটিভ প্ল্যানিং ইজ ভেরি ক্রুশিয়াল। রিসেক্টেবিলিটি ইমেজিং এর উপর ডিপেন্ড করে আমাদেরকে প্ল্যানটা করতে হবে। টিউমার কন্ট্রোল ওয়েট এগেইনস্ট দ্য মরবিডিটি, যে আমাদের টিউমার কন্ট্রোল আর মরবিডিটি দুটোর মধ্যে মানে ব্যালেন্স করে আমাদেরকে প্রসিড করতে হবে ফর দিস রিমুভাল অফ দিস লার্জ retroperitoneal tumor, and the final decision at the laparotomy, which definitely you need to counsel to your patient, যে ফাইনাল ডিসিশনটা কি হবে সেটা হচ্ছে নিতে হবে, and multidisciplinary team plan অবশ্যই। and technical challenges হচ্ছে anatomical constraints that limits the wide dissection margin, the close proximity of the large tumors to the vital structures and organs that may need a multivisceral dissection. This is the technical challenge. and সার্জনের সঙ্গে কিছু সার্জিক্যাল কলিগ আমাদেরকে হয়তো ইন্টিগ্রেট করা লাগতে পারে, মেবি এ ভাস্কুলার সার্জন, হেপাটোবিলিয়ারিস্ট, প্যানক্রিয়াটিক সার্জন, ইউরোলজিস্ট, and definitely an anesthetist তো থাকবেনই because of the major surgical procedures. সো আদার এই জিনিসগুলোকে একটু অ্যান্টিসিপেট করে ওনাদেরকে একটু ইন্টিগ্রেট করে রাখার দরকার বা হেল্প লাগতে পারে। অ্যান্ড দ্য বল প্রিপারেশন বা স্টোমা ম্যানেজমেন্ট, এই ধরনের একটা পসিবিলিটিস দো হতে পারে, রিমোট পসিবিলিটিস, সেটা হয়তো মানে বলা যায়, পেশেন্টটাকে এক্সপ্লেন করা যায়। অ্যান্ড ইউরেটারি স্টেন্টিং এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন আছে না নেই ফর দিস পেশেন্ট, কি মনে হয়? Sir, as kidney is not involved, sir. নর্মাল এবং দ্যার ইজ নো হাইড্রোনেফ্রোসিস, There ইউরেটারি is no, this is hydrodynamic, no obstructive features. অবস্ট্রাকটিভ ফিচার, সেই ক্ষেত্রে এটা প্রয়োজন নেই। Yes, ওকে দেন। অ্যান্ড পেশেন্ট যেহেতু একটা সার্জারি হবে, সার্জারি উইল টেক এ হয়তো প্রলং টাইম লাগবে, পেশেন্ট মে নিড সাম সোর্স অফ দ্য এক্সট্রা কেয়ার অর দ্য এক্সট্রা সাপোর্ট, সেই জিনিসটা পেশেন্টটাকে একটু মানে বলতে হবে। অ্যান্ড ফাইনালি যেটা ইয়ে বলেছিল, এটাই একটা ইম্পর্টেন্ট কথা, যে এই ধরনের রেট্রোপেট্রিয়াল টিউমার সার্জারির জন্য ইন in drawing, nothing better than the first attempt. So first attempt, first surgery is the best surgery, not the repeated surgery. Repeat surgery is always a hazardous surgery. So best chance of the resection is at the first attempt. That's a very important aspect of the retroperitoneal tumor management. And counseling, of course, is very, very important for this patient. Professor Modit, sir, any important point in counseling? Any more? Well, the thing is this, I think all has been covered, but important thing is this. One has to be, again, one has to be careful about the resection in the region of the vena cava. That's the only problem I anticipate in this particular patient. Otherwise, all has been mentioned. As regards the stoma placement, by look of things, it does not appear that there will be any question of stoma placement, but one has to be very careful about preventing injury to the gut. That's all that one has to be careful about. Especially in duodenum. Especially in yeah, that's right.
especially duodenum. whereas duodenum definitely is pushed ক্লিয়ারলি দেখা গিয়েছিল। ওকে, সো আমরা এখন যদি আসি আমাদের আমি একটু পড়তে চাই, এটা জাস্ট একটা স্লাইড, এটা এনসিসিএন গাইডলাইনের একটা স্লাইড, সেই জিনিসটা the surgical procedures necessary to resect the tumor with oncologically appropriate margin should be used. And ideally, this would be pathologically negative resection margin. However, planned close margin or even a microscopically positive margins may be appropriate to preserve the critical structures like a major blood vessels, nerves, bones, and joints, especially in multimodality therapy. Number one. Number two, evaluate for the rehabilitation prior to surgery. যদি কোনো রিহ্যাবিলিটেশন, ডেফিনেটলি প্রিহ্যাবিলিটেশন দুটোই আমাদের জন্য ইজ ইম্পর্টেন্ট বিকজ অফ দ্য এনহেন্স রিকভারি অফ দ্য সার্জারি এবং রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রাম। আইডিয়ালি দ্য বায়োপসি সাইট শুড অলসো বি এক্সাইজড এন ব্লক উইথ দ্য definitive surgical specimen. Dissection should be through the grossly normal tissue, not through the tumor tissue. Normal tissue planes uncontaminated by the tumor. If the tumor is close to or displaces the major blood vessels and nerves, these do not need to be resected if the adventitia or the perineum is removed and the underlying neurovascular structures are not involved by the gross tumors. Radical excisions and the entire anatomic compartment resection is not routinely necessary. আগে কিন্তু বলা হতো যে অ্যাবডোমেনের ক্ষেত্রেও লিম্বের মতো একটা কম্পার্টমেন্টাল এক্সিশন, বাট কম্পার্টমেন্টাল এক্সিশন ইন অ্যাবডোমেন ইজ নট routinely necessary. And surgical clips may be placed to mark the periphery of the surgical field and the other relevant structures to help guide the potential future radiotherapy. If closed suction drain is used, the drain should be exit the skin close to the edge of the surgical incision in case of the re-resection or the radiation is indicated. তাহলে এখানে কয়েকটা প্রিন্সিপলস অফ সার্জারি এনসিসিএন গাইডলাইনটা কিন্তু লিখে দিয়েছে, জাস্ট টেক এ স্ন্যাপশট, এগুলো আবার একটু নিজেরা একটু দেখবে। And finally, the resection margin. The pathologist evaluating the resected specimen, if the surgical resection margins are positive or on final pathology other than bone, nerves, and major blood vessels, surgical resection to obtain a negative margin should strongly be considered if it will not have a very significant impact functionality. And consideration of the adjuvant radiotherapy should be given for a close soft tissue margin and the microscopically positive margin on the bone, major blood vessels, and the nerves. So these are the few principles যেটা মানে এনসিসিএন গাইডলাইন লেখা আছে এবং সার্জিক্যাল প্রিন্সিপলের ক্ষেত্রে এগুলো মানে খুবই ইম্প্যাক্ট আছে। কারণ হচ্ছে এই প্রিন্সিপলস এই কারণে ইম্প্যাক্ট যে এই পেশেন্ট গুলো কি মনে হয় যে যে কোনো সেন্টারে করা যেতে পারে, আর শুড বি ডান ইন আ হাই ভলিউম সেন্টার। রেডি স্টুডেন্টস? High volume centers. Of course, high volume centers. কেন? হোয়াই ইন দ্য হাই ভলিউম সেন্টার? কারণ একটাই কারণ, সেটা হচ্ছে যে ইয়েস, পারফর্ম কম্পিটেন্টলি এন্ড এক্সপার্টলি করা হবে এবং দ্য চান্সেস অফ দ্য লোকাল রিকারেন্স ইজ অনেক কম। একটা জেনারেল হাসপাতালে করলে যার রেকারেন্স অ্যাবাউট 40%, যেখানে হাই ভলিউম সেন্টারে করলে রেকারেন্স রেট উড বি স্ট্রেট ওয়ে হাফ। সো ইট শুড বি ডান ইন এ হাই ভলিউম সেন্টার যেখানে রুটিনলি এই সার্জারিগুলো করা হয়। ইট শুড নট বি ডান ইন এ ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল। এখন আমরা আবার ওই পেশেন্টটাতে ফিরে আসি। ওই পেশেন্টটাতে যে পেশেন্টের এই সিটি স্ক্যান আছে এবং পাশাপাশি আছে ডক্টর সঞ্জয়, এই পেশেন্টের তুমি এখন ডেফিনেটলি আন্ডার জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়া দিয়ে সার্জারি করবে, এই তো? হাউ উইল মেক অ্যান ইনসিশন ফর দিস পেশেন্ট? Sir, modified Makuchi incision or mid-time incision. How to make a modified Makuchi incision? Sir, from the midline above the umbilicus, it will go laterally. Right side. Right. Why? Sir, for better exposure. For better Sir, exposure. For better exposure. As the For better exposure. lump is on the right side. Yes. Okay. Any students? Any opinion? Sir, sorry, I could not hear about the incision he mentioned. Could you repeat? He mentioned a modified Makuchi incision. স্যার শুনতে পেয়েছেন?
Okay. Any other incision that you can make? স্যার যে চ্যালেঞ্জের ব্যাপারে যে কোশ্চেনটা বলছিলেন স্যার যে সার্জারি করার সময় আমরা কি কি চ্যালেঞ্জ, স্যার ইন্টিউবেশনের চ্যালেঞ্জটা কি আমরা সার্জারিতে উল্লেখ করব? কারণ একটা লার্জ মাস অনেকদিন ধরে তার আছে, যখনই স্যার মাসল রিল্যাক্সেশন দেওয়া হবে তার রেস্টুরেন্টের মাসলগুলো প্যারালাইজ থাকবে, তখন মাস ইফেক্টও তার সাডেন কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হইতে পারে। এই চ্যালেঞ্জটা কি আমাদের সার্জারিতে আসবে না এটা অ্যানেস্থেসিয়ার ডিসিপ্লিনে চলে যাবে স্যার? এই পেশেন্টের কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট কেন হবে? স্যার মাস ইফেক্টটা যখন একটা লার্জ মাস যখন থাকবে, পেশেন্টের যখন নর্মালি যখন তার রেস্টুরেন্টের মাসলগুলো অ্যাক্টিভ থাকবে তখন কিন্তু ওইটার জন্য তার কম্প্রেশনটা থাকবে না, কিন্তু যখনই মাসল রিল্যাক্সেশন দেওয়া হবে সাথে সাথে কিন্তু স্যার মাসটা স্যার উপরে রেস্টুরেন্টের কম্পোনেন্টকে একটা কম্প্রেশন দিবে, যেটা স্যার আমি নিজে দুই একটা কেস আমরা ফেস করছি ট্রেনিং পিরিয়ড, এই জন্য বলছি স্যার এই চ্যালেঞ্জিংটাকে এখানে আমাদের ট্রেনিং পিরিয়ডে তুমি ফেস করতে পারো কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট, বাট যে যে এক্সপ্লানেশনটা দিলে সেই এক্সপ্লানেশনটা কি এটার জন্য is an appropriate or a right explanation? Sir, কি বলেন? I don't think so. This patient will develop some cardiac arrest during giving an anesthesia because of relaxation of the muscle and withdrawal of the pressure effect like this. That can be handled very efficiently by the anesthetist, I think. Sir, কি বলেন? I don't It think does so. not constitute any additional risk for the anesthesia. It does not. Right, sir. Exactly. Okay then. থ্যাংক ইউ So, স্যার। এই পেশেন্টের যে আলটিমেটলি যে সার্জন দিয়েছেন, পেশেন্ট আমাকে ছবিটা পাঠিয়েছিলেন, হি মেড দিস টাইপ অফ ইনসিশন। ওকে, তুমি কি এটাকেই বলেছিলে সঞ্জয়? Yes, sir. Yes, sir. আসে নাই, এটা ছবিটা আসে নাই। ছবি আসেনি কেন? আসছে, sir. দেখা যাচ্ছে না এটা? ছবি দেখা যাচ্ছে, স্যার। থার্ড ওয়ান, দেখা যাচ্ছে। দিস ওয়ান, হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছ? Yes, sir. ওকে, জি, স্যার। সো আফটার এক্সপ্লোরেশন আমরা যে অপারেশন নোটটা পেয়েছিলাম, সেই অপারেশন নোটের মধ্যে এইটা ফ্ল্যাপটা যখন রেইজ করা হলো স্কিন সাবকিউটেনিয়াস টিস্যু মিলে, তখন এই যে ইয়েলো অ্যারো দিয়ে লাম্পটা দেখানো হচ্ছে, দিস লাম্প, এর উপরে যে কোলনটা ছিল কোলনটাকে তারা এইভাবে ডিসেক্ট আউট করেছে, এক্সপোজিং দ্য গলব্লাডার অ্যান্ড দ্য লিভার আপ টু দিস পয়েন্ট। তো ফার্দার তারা ডিসেকশন প্রসিড করেছে, বাট এই পয়েন্টে আমি স্টুডেন্টদেরকে একটা কোশ্চেন করতে চাই যে হোয়াট আর দ্য প্রিন্সিপলস অফ ডিসেকশন ইন দিস পার্টিকুলার পেশেন্ট উইথ দিস রেট্রোপেরিটোনিয়াল লাম্প? You should follow some principles of dissections. That is otherwise বলতে পারো সার্জিক্যাল টিপস। Any student? Centripetal dissection. Any student can give this answer. Sir, centripetal dissection. Centripetal dissection, what is that? Sir, concentrically we will dissect around the tumor, primary tumor. কি বললে? Concentrically we will dissect around the primary tumor. Okay, then? Sir, during dissection we will go from superficial dissection to deep dissection. Acha, number 2, number 3? And number 3 is, sir, we will স্যার নাম্বার 3 হচ্ছে স্যার যদি আমরা কোনো অর্গান যদি স্যার একবারে ইনভলভ না থাকে তাহলে ওই অর্গানটা আমরা রিসেকশনে যাব না, মানে মার্জিন ক্লিয়ার না হলেও আমরা অর্গানে যাব না। মার্জিন ক্লিয়ার না হলো অর্গানে যাব না, এটা তো প্রিন্সিপালস পড়লো। অপারেটিভ ফিল্ড ক্লিয়ার ভিজুয়ালাইজ করে যাব। স্যার ভিজুয়ালাইজেশন থাকবে, ক্লিয়ার ভিজুয়ালাইজেশন থাকবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা হলো 3 নাম্বার স্যার। ওকে, আমরা কি Anything about the vessels? হোয়াট অ্যাবাউট দ্য ভেসেল? স্যার যেটা বললেন, বারবার বলছিলেন ডুওডেনাম আছে, বই স্যার বলছেন ভেনাকেভা আছে। স্যার ভেসেলের ক্ষেত্রে অ্যাডভেন্টেশিয়া আর অথবা নার্ভের ক্ষেত্রে পেরিনিউরিয়াম পর্যন্ত আনতে পারবো,
কিন্তু এত বড় টিউমারটার এত বড় টিউমারটা যে বড় হয়েছে তার একটা ভাস্কুলার অ্যাটাচমেন্ট তো থাকবে। যদি একটা থাকে তাহলে কিরকম হবে, যদি মাল্টিপল থাকে তাহলে কি হবে, এটা চিন্তা করতে হবে না? আপনার যখন কিডনি টিউমার হবে তখন আপনাদের একটাই চিন্তা থাকে যে রেনাল পেডিকেল পেডিকেলের দিকে যাবো, পেডিকেল কিন্তু এই রেট্রোপেটাল টিউমার কি আপনি ডু গেট এ সিঙ্গেল পেডিকেল? মাল্টিপল দিক থেকে থাকবে, বাট একটা জায়গায় গিয়ে মেজর পেডিকেলটা থাকবে। হ্যাঁ, কিন্তু বাট সার্জনরা বললেন যে চার দিক দিয়ে থাকবে কিন্তু। তাহলে এর কতগুলো প্রিন্সিপলস আছে। প্রিন্সিপাল হচ্ছে ওরা যেটা বললো একই কথা, যে সেন্ট্রিপেটাল Presenter view has dissection, viewটা the check করো। repeated dissection in a circular fashion uh, around the principal tumor at multiple sites. ভিউটা Dissection, একটু চেক করে দিন স্যার। হ্যাঁ প্রেজেন্টার ভিউতে দেখতে হবে স্যার। বুঝি না। প্রেজেন্টার ভিউ দেখা যাচ্ছে স্যার, হ্যাঁ, প্রেজেন্টার ভিউ দেখা যাচ্ছে। প্রেজেন্টার ভিউ। হ্যাঁ, আচ্ছা, আমি আবার আসি তাহলে। শেয়ার, সরি, ডেস্কটপ। এখন কি হয়েছে? জি স্যার, এখন স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে, মানে কিন্তু স্লাইড আসে নাই এখনো। ঠিক এখন আছে স্যার। এসছে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক ঠিক আছে স্যার। আচ্ছা, ওকে। So it's a centripetal dissection. That means a repeated dissection in a circular fashion around the principal tumor at multiple sites. এক জায়গা থেকেই যে আমি শুরু করলাম, ওখান দিয়ে যে আমি প্রসিড করবো, ইটস নট দ্যাট। মার্কো স্যার বলছিলেন ব্লাড ভেসেল কিন্তু চার পাশ দিয়ে থাকতে পারে। সো যে পাশটা যেদিক দিয়ে রিলেটিভলি লেস ভাস্কুলার, সেই ভাস্কুলার এরিয়াতেই কিন্তু আমাদের প্রথম দিকে ডিসেকশন করতে হবে। ডিসেকশন কন্টিনিউস at a particular site only if there is a clear visualization of the operative field. This is the second rule. And third rule, complete superficial dissection before the more difficult, deeper dissection is attempted. Do what is easy, what is easy first. সেই পোর্শন সেই দিকে, এটা কোনো সেট রুল নাই যে আপার লোয়ার, যেদিকে ইজি হবে সেদিকটা আমাদের প্রথম প্রসিড করতে হবে। অ্যান্ড ক্রাইটেরিয়া ফর কন্টিনিউ ডিসেকশন, যেটা আমরা ডিসেকশন করছি ওই প্লেনেই আমরা কন্টিনিউ করবো কিনা, সেটার জন্য যেমন স্যার বললেন একটু আগে যে ব্লাড লস হচ্ছে কিনা, ব্লাড লস হচ্ছে কিনা, তাহলে ব্লাড লস আমরা ওই দিকে না গিয়ে অন্যদিকে ইয়ে করবো। স্মল চান্সেস ফর ড্যামেজ টু দ্য ভাইটাল স্ট্রাকচার্স, সো অ্যাভয়েড দ্যাট এরিয়া ফার্স্ট। তো যে এরিয়াগুলো আমরা ক্লিন করতে পারি সেই এরিয়াতে আগে যেতে হবে। ডিসেকশন proceeding with a clear margin. So these are the few surgical tips. By this way, you can achieve a very good dissection around the tumor in the retroperitoneal area. স্যার স্যার এখানে কি কোনো রিসেকশন মার্জিন আছে, এরকম 5 সেন্টিমিটার 6 সেন্টিমিটার সার্কামফারেন্সিয়াল রিসেকশন মার্জিন এরকম? No, জি স্যার। এখানে জাস্ট টিউমার, রেট্রোপেরিটোনাল টিউমারটা কিন্তু চারপাশে, আমরা যদি তুমি সিটি স্ক্যানটা খেয়াল করো যে ওয়েল মার্জিনেটেড যে ব্যাপারটা দেখা যাচ্ছে, মোস্ট অফ দ্য টিউমারে কিন্তু মার্জিনটা এরকমই থাকে এবং এই মার্জিনের বাইরে থাকতে হবে। তার মানে এটা কিন্তু অন্য সলিড, অন্য টিউমারগুলো থাকে যেমন 1 সেন্টিমিটার 2 সেন্টিমিটার, এখানে কিন্তু ওই ধরনের কোনো ক্লিয়ারনেস নেই। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। শুধু ক্যাপসুলটা যেন ডিসরাপ্টেড না হয়, বা আউটার যে লেটা থাকে ওইটা যেন ডিসরাপ্টেড না হয়। হ্যাঁ, ওইটা ডিসরাপ্টেড হলে লোকাল রেকারেন্সটা বেশি হবে এবং পেশেন্টের ইনকমপ্লিট ডিসেকশন হবে। ওকে, সো এই পেশেন্টের আলটিমেটলি এই প্রসিজিওরে যিনি সার্জন করেছেন, অপারেশন নোট দিয়ে পরবর্তী আমাদেরকে ছবি পাঠালেন, যেটা সেই ছবিতে আমরা যে দেখতে পাচ্ছি, this is the final picture. The mass has been completely removed, exposing the, this is the duodenum, this is the vena cava, this is the renal vein, and this is the kidney, and this is the liver. And this is the whole tumor was excised. And finally, the tumor size was this size. It was বলেছিল 18 সেন্টিমিটার বাই 13 সেন্টিমিটার। দিস ইজ দ্য টোটাল টিউমার সাইজ। সো দিস ওয়াজ অ্যাবাউট দিস সার্জিক্যাল প্রসিজিওরস। অ্যান্ড এইখানে এই স্পেসিমেনে আমরা একটা, আমি জানি না এটা কি হয়েছিল, বাট একটা জায়গা দেখতে পাচ্ছি দ্যাট ইজ এগেইনস্ট দি, মানে রুল অফ R0 অর এ কমপ্লিট রিসেকশন। কিছু দেখা যায় এই স্পেসিমেনে?
ক্যাপসুলটা একটু ব্রিচ ব্রিচ হয়েছে। আছে স্যার ক্যাপসুল ব্রিজড রাইট, স্যার গুড, ভেরি গুড। ক্যাপসুলার ব্রিচ আছে এইটা এই তো, দিস ইজ দ্য জি ব্রিচ, স্যার এখানে ব্রিচিং। ইয়েস স্যার এখন এটা ডিসেকশনের সময় ওর বাইরে আনে এটা লেখা নেই বা কোনো কোনো ইনফরমেশন ছিল না, আদারওয়াইজ হোল ওয়াজ মার্জিনেটেড ছিল, মানে ওয়েল ক্যাপসুলেটেড ছিল। অ্যান্ড আলটিমেটলি এইটাকে হিস্টোপ্যাথোলজিতে পাঠানো হলো, অ্যান্ড দ্য হিস্টোপ্যাথোলজি রিপোর্ট রিভিলড ইজ, সঞ্জয় Yes, sir. পড়ো, Uh, মাইক্রোস্কোপিক ডিসক্রিপশন, gross ইয়েস। Yes, sir. Microscopic description section showed a benign neoplasm composed of matured adipocytes mixed with adipose tissue and myeloid precursor cells. No granuloma or malignancy was seen. Diagnosis is retroperitoneal mass resected and compatible with myelolipoma. বায়োলোনা, বায়োলাইপোমা। Myelolipoma. তাহলে কি হলো, ডায়াগনোসিস আলটিমেটলি কি Sir, দেওয়া it's a benign tumor, sir. অ্যাড্রেনাল অরিজিন না তো আবার? বাসা, না, তুই এটা স্যার। মানে আগে বললাম দিদি, সরি, কি আমি বলে শুনি। হ্যাঁ সরি, এটা আছে কিনা আমি তো জানি না স্যার, সরি। হ্যাঁ, কোত্থেকে আসলো এটা? মাসুদ একটু হিন্টস দিয়ে দিচ্ছে তোমাদেরকে মনে হয়, কমন অরিজিন। Sajad put the specimen. I missed it. স্পেসিমেন, স্যার, দিস দ্য স্পেসিমেন। Okay, thank you. এইটা স্যার শুধু একটু মানে ব্রিজ ছিল এই ক্যাপসুলটাকে, দ্যাট ভায়োলেটস দি আর্জুরি সেকশন। Principal. রাইট স্যার, প্রিন্সিপাল স্যার। এখন তো আর জিরোর কোনো কথা নেই, এটা তো বেনাইন আসছে। ইয়ে, হ্যাঁ, এখন অ্যাপ্লাই This is benign, so it's not adversely affected, but it could have it if the histology was unfavorable. But anyway, রাইট স্যার, রাইট স্যার, ওকে স্যার। So this is, yeah, স্যার প্রসিড করেন স্যার, এখন কোনো কোশ্চেন থাকলে। What is the further management plan? সঞ্জয়, না, অন্য কেউ বলেন। Observation. অন্য যে কেউ বলতে পারেন। সঞ্জয়, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, তুমি অনেকক্ষণ ছিল, অনেক মানে কোশ্চেন আনসার করেছো, থ্যাংক ইউ। দেখি অন্য স্টুডেন্ট, ফার্দার ম্যানেজমেন্ট। এখন কি করবেন? ফলো আপ করবো। Observation follow. ফলো আপ করো কি, সেদিকে যাবে, পৃথিবীতে যাবেন? কিভাবে ফলো আপ করবেন? স্যার ক্লিনিক্যালি অ্যান্ড রেডিওলজিক্যালি ফলো আপ। কি কি দেখতে চান আপনি? কতদিন পর আসতে বলবেন এবং কি দেখবেন তখন? স্যার 3 মাস পর পর আসতে বলবো, প্রথম 1 বছর 3 মাস পর পর আসতে বলবো। 3 মাস পরে কি দেখতে চান? ক্লিনিক্যালি ওনার কোনো পেইন আছে কিনা, কোনো লাম্পি ফিলিংস হচ্ছে কিনা, অথবা তার কোনো প্রেশার সিমটম লাইক ইউরিনারি অর তোর কোনো বাউল প্রবলেম হচ্ছে কিনা, এগুলো জানি। প্রেশার সিমটম মানে কেন, কিসের প্রেশার হবে? স্যার এটা যদি রিকারেন্স করে এবং যদি বড় হয় তাহলে তার ইউরিনারি প্রবলেম হতে পারে অথবা বাউল প্রবলেম হতে পারে লাইক কনস্টিপেশন। না, তুমি তো মানে স্যার কিন্তু অত দূরে যায়নি, হ্যাঁ, স্যার কিন্তু আরো অনেক আগে আছেন, আর্লি কথা জিজ্ঞাসা করছেন। স্যার পারতেছি না। আমি দেখলাম যে হান্ডি হয়ে গেছে।
তার 15 দিনের মধ্যে ভর্তি হচ্ছে অবস্ট্রাকশন নিয়ে। তার লোকাল রিকারেন্স লোকাল নিয়ে 15 দিনের মধ্যে রিকারেন্স হয়ে এত বড় হয়েছে যে এটা অবস্ট্রাকশন করে ফেললো। ইনসেশনাল হার্নিয়া হয়েছে স্যার, ওই অবস্ট্রাকশন ডেভেলপ করছে, ইনসেশনাল অবস্ট্রাক্টেড হার্নিয়া। ও দুইটাকে একসঙ্গে করলেন কেন? এটা তো বড় ইঞ্জিনিয়ারিং হয়ে গেছে। ইনসিডেন্ট আর্টিয়া হতে পারে, হ্যাঁ। দেন অন্য আর কিছু? ব্যাড সামিউলেশন আনডিটেক্টেড কোনো কিছু হতে পারে ওখানে, যে তখন কোনো কিছু হয়েছে তারপরে আপনি ছেড়ে দিছেন, পরে দেখা গেল যে সে একটা কিছু নিয়ে আসছে কমপ্লিকেশন। হেমাটোমা নিয়ে আসতে পারে। আর নিয়ে আসতে পারে, সেটা বাদ দিলাম। Inadvertent injury to the থেকে surrounding কমপ্লিকেশন structure. হতে পারে, দুইটা স্ট্রাকচার থেকে দুইটা কমপ্লিকেশন হতে পারে। স্যার অ্যাক্সিডেন্টালি ইউরেটারি কি হতে পারে একই সাথে? কিডনিতে ইনজুরির ভাই জন্য যে স্যার ইউরিনোমা। টিউমারটা দেখলেন, কিডনিটা কত দূরে আর ইউরেটার কত দূরে, তার চেয়ে কাছে কোনটা ছিল, কোনটাকে মোবিলাইজ করছে? অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস হতে পারে। আরে ইউরেনামে মোবিলাইজ করছে। হ্যাঁ, তো সেখানে একটা ইয়ে থাকতে পারে না, কোলনে ইনজুরি করছে, সেটাতে একটা প্রবলেম থাকতে পারে না? জি স্যার। এখান থেকে হতে পারে ডিডেনাল না? পারফোরেশন। হ্যাঁ? তারপরে একটা সেরোমা থাকতে পারে না? জি স্যার। ঠিক আছে, এই আজাদ আজকে গেলাম। হ্যাঁ স্যার, আমরা স্যার না, কমেন্টকে নামাজ পড়ি না স্যার, ফাইনালি একটু স্টুডেন্টদের নামাজ পড়ি আমরা না আজকে। আমরা আমরা একটু পরে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। হ্যাঁ, পরে করি স্যার। ফাইনালি কমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডভাইস টু স্টুডেন্টস, বলেন স্যার। কমেন্টস হচ্ছে যে এই কেস থেকে যেটা দেখলেন যে অ্যাবডোমেন ইজ এ ম্যাজিক বক্স, এত কিছু করার পরে এটা একটা লাইপোমা আসছে, মানে দ্যাট ইজ এ বেনিন টিউমার। সেকেন্ড হচ্ছে যে এটা ম্যালিগনেন্ট টিউমারও হতে পারতো, কিন্তু কিছুটা আমরা ইয়ে দিতে পারি, যে প্যালিয়েশন। এখনো বোধহয় ইন্ডিকেশন আছে যে ইউ রিমুভ পার্ট অফ ইট অর অ্যাজ ফার এজ পসিবল, কারণ এটা থাকতে পারে। তো এটা তো মানে এতটা ইয়ে না, মানে স্টোমাক ক্যান্সারের মতো এতটা ইয়ে করে মানে এত তাড়াতাড়ি করে এগুলি ইয়ের দিকে যায় না, আগায় না। সেজন্য পেশেন্টগুলিকে কিছুটা রিলিফ দেওয়ার জন্য আপনি টিউমারটা যতটা ফেলতে পারেন, তারপরে কেমোথেরাপি। এটা আগে একটা ইয়ে ছিল, এখনো হয়তো কিছু কিছু সার্জন সেটা মনে করবে, অথবা কিছু কিছু পেশেন্ট আপনাকে একটু রিকোয়েস্ট করবে, স্যার যতটুকু কাছে ফেলে দেন, যতদূর পারেন ফেলে দেন, চেষ্টা করেন। এটা একটা ইয়ে হতে পারে। কিন্তু ওই যে ওখানে কিন্তু ওইখানে বায়োপসির খুব বড় ইয়ে আছে। আপনার যদি দেখেন যে টিউমারটা এমন যেটা ফেললে পরে কোনো ইয়ে হবে না, বা ইয়েটা আছে আপনার লাংসে বা বোনে কোথাও সার্কোমা, তখন আপনি ইউ টেক ইউর হ্যান্ডস অফ। আদারওয়াইজ আপনি কিছু না কিছু করার চেষ্টা করেন, সেটা পেশেন্টের জন্য ভালো। কিন্তু ইউ গিভ the information, the right information to the patient and right relatives. রাইট রিলেটিভ বললাম এই জন্যে যে তখন আপনার সামনে দাঁড়ায় যাবে, স্যার আমার দুলাভাই হয়, আমার ভাই হয়, পরে দেখা যাবে যে সে নাই। না স্যার, আমার বন্ধুর দুলাভাই সে। রাইট রিলেটিভ দরকার লাগবে, নেক্সট টু দ্য কিন, তাকে বলতে হবে, তারপরে আপনি ইউ ক্যান টেক দ্য রিস্ক। আর ইট ইজ অলওয়েজ রিস্কি যে আপনার ব্লিডিং হবে। আর একটু যদি নিচে হতো এটা, তাহলে লাম্বার ভেইনস একটা ইম্পর্টেন্ট এরিয়া, যেটা ডিল করা খুব কঠিন, সেজন্য ওই জায়গায় খুব বেশি ইয়ে থাকতে হয়। আর ইনফেরিয়র ভেনা কাভা বা ইয়ে ভেন, রেনাল ভেন, এগুলি এই বড় বড় স্ট্রাকচার খুবই ইম্পর্টেন্ট ইস্যু এগুলি। এগুলি কিন্তু ইয়ে করতে এবং বারে বারে চেক করতে হয় আসার আগে। Before you come back, you must say the duodenum, colon, ureter, lumbar veins and other small veins. Retroperitoneal vein কিন্তু পরের দিকে আবার ব্লিডিং করা শুরু করে দেয়। তো সেগুলি ইয়ে হয়েছে কিনা, এবং অলওয়েজ কিপ এ ড্রেন সো দ্যাট ইউ ক্যান ফলো দিটা। আর ফলো আপের বেলায় ওইটা একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু, যে বাওয়াল ইনজুরি
তখন হয়েছে কিনা, আপনি কোনো কিছু রেখে আসছেন কিনা, এবং ওখানে কিন্তু আবার একটা নতুন অ্যাডিশনের জন্য অবস্ট্রাকশন নিয়ে আসতে পারে। এগুলি খুব ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। আর রিকারেন্স হলে পরে তখন তো একটা ইয়ে থাকে, এবং সেটা আগে থেকেই বলে রাখবেন যে আই ক্যানট সে এনিথিং মোর দেন দ্যাট, যেটা হওয়ার সম্ভাবনা আছে, সবসময় থাকতেছে। আর যদি দেখেন যে মার্জিন ক্লিয়ার করতে পারেন না, তখন তাকে ওইভাবে বলতে হবে। কেউ বলবে যে আমি কেমোথেরাপি নিব না, এগুলি পেশেন্ট ভেরি করবে, এবং সেই হিসেবে আপনাকে ফলো করতে হবে, ওইভাবে ফলো করতে হবে যে পেশেন্টটা আপনার ওইভাবে যাবে। কাউন্সিলিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্যার। হ্যাঁ, খুব কাউন্সিলিং ইম্পর্টেন্ট, সবটাই ইম্পর্টেন্ট, বাট এই পেশেন্টের বিকজ আপনি একদম মানে একটা গলস্টোনের মতো ডেফিনেটলি বলতে পারবেন না, তা আমি গলব্লাডার পুরোটা নিয়ে আসছি আর গলস্টোনটা নিয়ে আসছি। রাইট স্যার। হ্যাঁ, কারণ এক সেক্রেটারি সাহেবের ইয়ে গলব্লাডার করার পরে তার পেটে ব্যথা হচ্ছে, সে গেছে সোনোগ্রাফি করতে, উনি বলছে যে স্টোন রয়ে গেছে, আসলে ওটা ছিল ক্লিপের জন্য শ্যাডো। তাকে এটা বোঝাইতে খুব সময় লাগছে, আমার এবং সুজা দুইজনে মিলে করছি। আচ্ছা আচ্ছা। তাও ওটা ঢাকার মেডিকেল কলেজে করছি, দেখে একটা বাঁচা গেছে আর কি। তো ওইগুলি একটু খেয়াল রাখবেন সবসময়। যদি আপনার মার্কার, ওই যে এখন তো সবাই এগুলি ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ করেন, ক্লিপ ইউজ করেন, ওই পোস্ট অপারেটিভ ইয়ের সময়, সোনোগ্রাফির সময় এগুলি রেজাল্ট নিয়ে তখন চিন্তা করতে হবে, মাথায় থাকতে হবে যে আমি ক্লিপ দিয়ে আসছি ওখানে। থ্যাংক ইউ। ফাইনাল ডিসিশন আফটার ল্যাপারোটমি, এইটা মনে হয় একটু রেট্রোপেরিয়াল টিউমার ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট এরিয়া, যে ভিতরে ঢুকে চিন্তা করে দেখবো, আমি আর ডু মাই 100%, কিন্তু 100% নট হয়। টেক দ্য রিস্ক অফ লাইফ। রাইট স্যার, রাইট স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। প্রফেসর মজিদ স্যার। I think everything has been covered. Only thing that I wanted to, only point I wanted to make, in this sort of removal of big tumor, this is very important because most of the veins that Professor Margusan mentioned about lumbar veins and all that, important thing that if you have produced any bleeding from the lumbar veins or any other minor venous structures, you should be cool like a cucumber and put a gauze or mop there, wait. But do not try to control it by applying, forceps. You are going to produce more injuries. That is very important. And if you have got a Not with tendency burning. Sorry? Do you burn it? But No, never. Not even burn. Better to ligate. You will not burn a vein, because if you do it, you are going to produce a bigger hole. Right, You sir. have to have You can patience. go for Number clipping one, now. patience. Sorry? Clip করতে পারে। Patience. Sorry, I didn't quite get এখন it. ছোট ছোট ক্লিপ পাওয়া যায়, সেই ক্লিপ করতে পারে। ক্লিপ করতে পারে স্যার। Yes, clip you can apply. That's right. But if you do not have access to the clips, you have to be patient. মানে ফুল ভেনটা ডিলিট করা গেলে ক্লিপিং করা বেটার। Right, if you can identify. But for identification, you do not produce further injury. That is the important point to be remembered. So if you can easily identify a particular bleeding point, you can apply a clip. But if you cannot identify, it's a oozing, you just put a mop there, wait, have a cup of tea even if necessary, because we have got a tendency to fiddle with the bleeding vessels. That's the only point I wanted to make. Otherwise, everything Wait has for been 10 covered minutes, very well. not less than that. Wait for 10 minutes. Yeah, that's right. Exactly, sir. So a cup of tea will take 10 minutes. Thank you, sir. Thank you very much. Okay. এই শহীদ কিছু বলবে নাকি? প্রফেসর শহীদ, এনি কমেন্ট? ঠিক আছে স্যার। না স্যার, ঠিক আছে স্যার, সব কভার করা হয়েছে স্যার। ওকে, মাসুদ করিম। মাসুদ শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি। আমি প্রথমে সঞ্জয়কে ধন্যবাদ দিচ্ছি, ওর হিস্ট্রি অনেক সুন্দর হয়েছিল এবং প্রত্যেকটা পয়েন্ট টাচ করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যে আমার হিস্ট্রিটা গতানুগতিক বললে হবে না, রুগীর হিস্ট্রি এবং রুগীর ফাইন্ডিংস উপর ভিত্তি করে বলতে হবে। যেখানে ওর কথা শোনার পরে মনে হচ্ছিল খুব সুন্দর হিস্ট্রি হয়েছে, কিন্তু আমাদের প্রফেসর মার্গভূষণ স্যার ওখানে অনেকগুলো পিটফল ধরে দিয়েছেন যেগুলো আসলে যুক্তিসঙ্গত, অনেকগুলো ডেফিসিয়েন্সি ছিল। সুতরাং হিস্ট্রি বলবো আমরা, কিন্তু পেশেন্টের কানেকশনে বলতে হবে। তারপরে আমাদের যতগুলো ডিসকাশন হয়েছে এগুলো মনে রাখতে হবে। আরেকটা পয়েন্ট আমি বলতে চাই, যেটা রাইট রিলেটিভ স্যার যেটা বললেন, হু ইজ দ্য রাইট রিলেটিভ?
এটা অনেক সময় একদম ফার্স্ট ডিগ্রি রিলেটিভ যে রাইট রিলেটিভ হবে এমন নয়। ওইটাই রাইট রিলেটিভ যে এটা ফিনান্স করবে। অনেক সময় ভাইয়ে টাকা দেয় বা ফুফাতো ভাই টাকা দেয়, যে এই অপারেশনে ফিনান্স করবে। আমার বিবেচনায় এই ছোট কেরিয়ারে যে মনে হচ্ছে হি ইজ দ্য রাইট রিলেটিভ। সুতরাং যিনি ফিনান্স করবেন তাকে রাখতে হবে। ওনাকে হয়তো জিনিসটা বলে রাখাটা সবচেয়ে ভালো। নাহলে দেখবেন যে যখন ফিনান্সিয়াল ইস্যুগুলো আসবে তখন অনেক কেওয়াস তৈরি হয়। সুতরাং সে তো রাইট রিলেটিভ যে এটা ডিল করবে। আর অপারেটিভ টেকনিকের সময় তো স্যার আপনি অনেক কিছু বলেছেন। এখানে মায়েলোলাইপোমা কেন সিটি স্ক্যানে বুঝতে পারলো না, আমি অবশ্যই ওই সময়টা স্যার একটু ফলো করতে পারি নাই। যেটা টিপিক্যাল সিটি ফাইন্ডিংস অফ অ্যাড্রেনাল মায়েলোলাইপোমা, আচ্ছা এটা হিস্টোপ্যাথোলজি টিস্যু ডায়াগনোসিস লাগে না। এই যে সিটি ডায়াগনোসিস আমি গত সপ্তাহে একটা করেছি, সাইফুল সিটি স্ক্যানটা দেখেছিল, যে আমি আপনাকে বলেছিলাম স্যার। তো এটা তো একদম টিপিক্যাল ডায়াগনোসিস। তবে মনে রাখতে হবে যে রাইট সাইডেড গুলো একটু কম্পারেটিভলি ডিফিকাল্ট দেন দ্যাট অফ দি লেফট সাইড বিকজ অফ দি লিভার, এবং অনেক সময় লিভারের পিছনেই চলে যায়। অনেক সময় এখানে আমাদেরকে ডিউরিং অপারেশন মিস ইন্টারপ্রিট করতে পারে। আমরা একটা লাইপোমা সারফেসে করার সময় আঙ্গুল দিয়ে নিউক্লিয়েশন করে নিয়ে আসি, বা কিন্তু এরকম রেক্টোপেরিটোনিয়াল টিউমার মনে করার সময় অনেকে মনে হইতে পারে যে ঠিক আছে আমি একটু হাতটা দিয়ে দিলাম, একটু ডিসেকশন করে নিয়ে চলে আসি, দেন ইউ আর ইন এ ট্রাবল। নেভার স্যারেরা যেটা নেভার বললেন নেভার। ভেইন থাকবে, যে তখন আর ব্লিডিং কন্ট্রোল করা যাবে না। আমাদের যদি মনে হয় এরকম অপারেশন হয়তো থোরাকোটমির প্রয়োজন লাগতে পারে অনেক ক্ষেত্রে, সুতরাং thoracic সার্জনকে বলে রাখা বা ওদের হেল্প নেওয়া প্রয়োজন মতো এটা নিতে হবে আর কি। আর যেটা হলো যে ইউরোটারকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, ডিউডেনাম অবশ্যই মনে রাখতে হবে। আর মনে রাখতে হবে যে অ্যাড্রেনাল ভেইন তিনটা রাইট সাইডে, তিনটা অ্যাড্রেনাল ভেইন থাকে, যদিও লেফটে একটু কম, রাইটে তিনটা থাকে। এই ভেইন গুলা খেয়াল করতে হবে। এবং অনেক সময় এই যে লেফট রেনাল ভেইন রাইটে চলে আসে, তাহলে যেহেতু ভেনা কাভাটা রাইট সাইডে, তাহলে অনেক সময় অ্যানাটমিক্যালি এই জায়গাটা মানে কনফিউশন হতে পারে। সুতরাং এই জিনিসগুলা খেয়াল করে করতে হবে। সর্বোপরি আমি যেটা বললাম একদম আর্লি কেরিয়ারে রেক্টোপেরিটোনিয়াল যে টিউমার গুলো আছে, এই যে ডিফিকাল্ট সার্জারি, চ্যালেঞ্জিং সার্জারি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি না করাই ভালো, সিনিয়রদের হেল্প নিয়ে করলেই ভালো। আর পরীক্ষা সবকিছু চলে আসছে। অ্যাবডোমেন এক্সামিনেশনের সময় অনেক এক্সামিনার বা আইডিয়ালি আমাদের দেশের পার্সপেক্টিভ স্পাইন এক্সামিনেশন খুবই জরুরি। এটা যেন আমরা ভুল না করি। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তো আজকে আমরা এখানেই শেষ করছি। স্যার আমরা তো আজকে কোনো কোশ্চেন আনসার সেশন করলাম না, আমি তো ভুলে গেছি। কোশ্চেন ছিল নাকি, কেমন কোনো কোশ্চেন যেটা আমরা আনসার? তেমন মোটামুটি স্যার ডিসকাশন হয়েছে সবগুলাই। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে দেন। আর একটু টেকনিক্যাল কারণে আজকে কাহুতটা হচ্ছে না, স্যার আরেকটা জিনিস আমি নেক্সট ক্লাস আমরা করব। হ্যাঁ স্যার মাসুদ? আরেকটা জিনিস, সিটি স্ক্যান আমাদের খেয়াল করতে হবে যে যখন অ্যাড্রেনাল মাইলোলাইপোম আমি দেখছি ডাইনে, বামের অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ডটা আছে কিনা। এটা খুবই জরুরি যে আমি দুই দিকে একটু কম্পেয়ার করে দেখবো। অনেক সময় সিটি স্ক্যান বলে না যে ডান পাশে পাইছে বামে আছে কিনা, তাহলে অপোজিট অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড আমার আছে কি নাই এটা আমাকে দেখতে হবে। যদি আমি ক্লিনিক্যালি সিমটোমেটিক মনে করি, তাহলে অ্যাড্রেনাল যে হরমোনাল যে অ্যাসেসমেন্ট গুলা ওগুলো আমাদের করে নিতে হবে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ, আমরা আজকে এখানেই শেষ করছি। আবার নেক্সট ডেতে দেখা হবে। থ্যাংক ইউ প্রফেসর মাহবুব স্যার, প্রফেসর মজিদ স্যার। স্যার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর জয়নিং আস। সো নেক্সট উইকে আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ। টিল দেন স্টে ব্লেসড, স্টে সেফ। আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ। গুড নাইট। জি, আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার ভালো থাকো। মজিদ স্যার আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।